రెండు వాక్యములను చదివేదము. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5వ అధ్యాయం 11 மற்றும் 12వ వచనங்கள். ప్రకటన గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 11 మరియు 12వ వాక్యములు. మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను పెద్దలను ఆవరించియున్న అనేక దూతల స్వరము వినబడెను. వారి లెక్క కోట్ల కొలదిగా ఉండెను. వారు వధింపబడిన గొర్రెపిల్ల శక్తియు ఐశ్వర్యమును జ్ఞానమును బలమును ఘనతయు మహిమయు స్తోత్రమును పొందనర్హుడని గొప్ప స్వరముతో చెప్పుచుండిరి. தமிழ்ல சிங்காசனத்தையும் ஜீவன்களையும் மூப்பர்களையும் சூழ்ந்திருந்த அநேக தூதர்களுடைய சத்தத்தை கேட்டேன். அவர்களுடைய இலக்கம் 10,000 10,000 இருந்து அவர்களும் மகா சத்தமிட்டு அடிக்கப்பட்டு ஆட்டுக்குட்டியானவர் வல்லமையையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் ஞானத்தையும் பலத்தையும் கனத்தையும் மகிமையையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள பாத்திரராய் இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. கடந்த வாரத்திலே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் வல்லமையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் ஞானத்தையும் பலத்தையும் கனத்தையும் மகிமையும், ஆங்கிலத்திலே தமிழில் ஸ்தோத்திரம் என்று இருக்கிறது, ஆங்கிலத்திலே ఆశీర్వాదத்தையும் పెట్టుకొల్ల పాత్రరా இருக்கிறார் என்று பார்த்தோம். గడిచిన వారంలో వధింపబడినటువంటి గొర్రెపిల్ల శక్తియు ఐశ్వర్యమును జ్ఞానమును బలమును ఘనతయు మహిమయు, తెలుగులో తమిళ్లో స్తోత్రమును ఉంది, ఆంగ్ల భాషలో ఆశీర్వాదమును పొంద అర్హుడని గొప్ప స్వరముతో చెప్పగా వింటిమి అని మనం చదివితిమి. குட்டியானவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, దేవుని గొర్రెపిల్లైనటువంటి యేసుక్రీస్తు, அவர் இந்த பூமிக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே ఆయన ఈ భూమికి రావడానికి ముందుగానే சகலவற்றையும் உடையவராக இருந்தார். సమస్తమును కలిగిన వారై ఉండెను. தேவத்துவத்தின் சகல பரிபூர்ணங்களும் அவருக்குள் வாசமாக இருக்கிறது. దైవత్వం యొక్క సకల సంపూర్ణత ఆయనలో వాసమై ఉండెను. ஆனால் இங்கே இந்த சொல்லப்பட்ட இந்த 7 காரியங்களை அவர் பெற்றுக்கொள்ள பாத்திரரா இருக்கிறார் என்று சொன்னால், అయితే చెప్పబడినటువంటి ఈ 7 కార్యములను పొందుటకు ఆయన అర్హుడుగా ఉన్నారు అని అంటే அது அவருக்காக அல்ல, అది ఆయన కొరకు కాదు, நமக்காக அவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. మన నిమిత్తమై అవి వ్రాయబడి ఉన్నవి. நமக்கு అவைகள் கொடுக்கப்படும்படியாக அவர் பெற்றுக்கொள்ள பாத்திரரா இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మనకు వాటిని అనుగ్రహించడానికి ఆయన పొందుటకు అర్హుడై ఉన్నాడని వ్రాయబడి ఉన్నది. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த சொல்லப்பட்ட இந்த 7 காரியங்கள் சுதந்திரமாக கொடுக்கப்படுகிறது. క్రీస్తు యేసునందున్న ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పబడినటువంటి ఈ 7 కార్యములు స్వాస్థ్యములై ఉన్నవి. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறவர்களுக்கு, క్రీస్తునందు ఉన్న వారికి வல்லமையும் ஐஸ்வர்யமும் ஞானமும் பலமும் கனமும் மகிமையும் ஆசீர்வாதமும் சுதந்திரமாக கொடுக்கப்படுகிறது. శక్తియు ఐశ్వర్యమును జ్ఞానమును బలమును ఘనతయు మహిమయు ఆశీర్వాదములు స్వాస్థ్యముగా ఇవ్వబడి ఉన్నవి. கடந்த வாரத்திலே சுதந்திரமாய் கொடுக்கப்பட்டதான அந்த வல்லமை குறித்து நாம் தியானித்தோம். గడిచిన వారంలో స్వాస్థ్యముగా ఇవ్వబడినటువంటి ఆ శక్తిని గురించి మనం చదివితిమి. அந்த வல்லமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது தவிர நாம் அதற்காய் போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ఆ శక్తిని మనము పొందవలనే కానీ దాని కొరకై మనం పోరాడవలసిన అవసరం లేదు. அந்த வல்லமை ஏற்கனவே நமக்குள்ளே இருக்கிறது என்றும், ఆ శక్తి ఇదివరకే మనలో ఉన్నదనియు, அந்த వல்லமையை நாம் எப்படி நமக்குள்ளிருந்து செயல்பட வைக்க முடியும் என்றும் போன வாரத்திலே நாம் தியானித்தோம். ఆ శక్తిని మనలో ఏ విధముగా క్రియా సాధకము చేయగలమనియు గడిచిన వారములో మనము ధ్యానించి ఉన్నాం. கடந்த வாரம் வராதவர்களுக்காக ஒரு சின்ன கிளிம்ஸை, ஒரு சிறிய பார்வையை நாம் அந்த வசனத்தில் சில காரியங்களை சொல்லுகிறேன். గడిచిన వారము రాని వారి నిమిత్తమై ఆ యొక్క వాక్య భాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక సారాంశమును క్లుప్తముగా నేను చెప్పబోచున్నాను. దేవుடைய வல்லமை நமக்கு வெளியே அல்ல, దేవుடைய வல்லமை நமக்குள்ளாக இருக்கிறது. దేవుని యొక్క శక్తి మనకు బయట కాదు, మన లోపల ఉన్నది. அதனால் தான் உங்களுக்குள் கிரியை செய்கிற அவருடைய வல்லமை என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் எழுதுகிறார். కనుకనే మీలో క్రియ చేయుచున్న ఆయన శక్తిని బట్టి అని అపోస్తలుడైన పౌలు వ్రాయుచున్నారు. வல்லமை நமக்குள்ளாக கிரியை
செய்கிறது. శక్తి మనలో క్రియ చేయుచున్నది. நாம் வேண்டுகிறதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற அவருடைய வல்லமை. మనము అడుగు వాటి కంటేను ఊహించే వాటి కంటేను మనలో క్రియ చేయుచున్న ఆయన యొక్క శక్తి. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. அவர் தம்முடைய வல்லமை விசுவாசிக்கிறவர்களாகி நமக்குள்ளாய் நம்மிடத்திலே காண்பிக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். ఆయన యొక్క శక్తిని విశ్వసించుచున్నటువంటి మనలో మనకు దానిని బయలుపరుచుచున్నారని చెప్పుచున్నాడు. எபேசியர் 3:21 அதிகாரம் 19 వచనத்திலே நாம் వాసిக்கிறோம். ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 19వ వాక్యంలో మనం చదువుచున్నాం. ஆனபடியால் அந்த வல்லமை ஏற்கனவே நமக்குள்ளாக இருக்கிறது. కాబట్టి ఆ శక్తి ఇదివరకే మనలో ఉన్నది. நாம் அந்த வல்லமை கிரியை செய்ய வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ఆ యొక్క శక్తిని మనము క్రియాసాధకము చేయించవలెనంటే முதலாவது நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்றும், మొదటిగా మనము విశ్వసించవలననియు, இரண்டாவது விசுவாசித்து அந்த வார்த்தைகளை நாம் பேச வேண்டும் என்றும் பார்த்தோம். రెండవదిగా విశ్వసించి మనము ఆ మాటలను ఉచ్చరించవలననియు మనం చూసి ఉన్నాం. நாம் விசுவாசித்து கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பேசுகிற வரைக்கும் ஒன்றும் நடைபெறாது. మనము విశ్వసించి దేవుని యొక్క వాక్కులను మాట్లాడే అంత వరకు ఏమీయూ జరగదు. நம்முடைய தேவன் வார்த்தையின் சொரூபியாக இருக்கிறார். మన యొక్క దేవుడు వాక్యం యొక్క స్వరూపమై ఉన్నాడు. வார்த்தையே தேவன் என்று யோவான் சுவிசேஷம் 1 அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். వాక్యమే దేవుడని యోహాన్ సువార్త 1వ అధ్యాయంలో మనం చదువుచున్నాం. தேவன் சகலவற்றையும் தம்முடைய வார்த்தையினால் சிருஷ்டிக்கிறார். దేవుడు సమస్తమును తన వాక్యము చేత సృష్టించుచున్నాడు. சகலவற்றையும் தம்முடைய வார்த்தையினால் செய்கிறார். సమస్తమును తన యొక్క మాట చేతనే చేయుచున్నాడు. தேவன் எதை செய்தாலும் தம்முடைய வார்த்தையை கொண்டுதான் செய்வார். దేవుడు ఏది చేసినను తన వాక్యము ద్వారానే చేయును. நம்முடைய வார்த்தை இல்லாமல் தேவன் ஒன்றையும் ஒருபோதும் செய்ய மாட்டார். తన వాక్యము లేకుండా దేవుడు ఎన్నడూ ఏదియూ చేయరు. தேவன் எதை செய்ய வேண்டும் என்றாலும் దేవుడు దేనిని చేయవలననినను வார்த்தை கொண்டே வார்த்தையினால் மாத்திரமே செய்வார். இது தேவனுடைய பிரமாணம். వాక్యము ద్వారానే వాక్యము వలన మాత్రమే చేయును. ఇది దేవుని యొక్క నియమము. தேவன் ஒரு காரியத்தை புதிதாக சிருஷ்டிக்க வேண்டும், உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், దేవుడు ఒక కార్యాన్ని నూతనముగా సృష్టించాలి, నూతనంగా దాన్ని కలుగు చేయవలనని తలంచినట్లయితే அவர் பேசுவார், அது உருவாகிவிடும். ఆయన మాట్లాడును, అది అలాగుననే కలుగును. எபிரேயர் 11 அதிகாரம் 3 వచనத்திலே వాసిக்கிறோம். దానిని గురించి మనం ఎబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 3వ వాక్యంలో చదువుచున్నాం. உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டது என்று அறிந்திருக்கிறோம் என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் அங்கே எழுதுகிறார். ప్రపంచములు దేవుని యొక్క వాక్యము చేత నిర్మితములై ఉన్నవి అని మనం ఎరిగి గ్రహించుచున్నాము అని అక్కడ అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు రాయుచున్నాడు. நாம் இருக்கிறதான இந்த பூமி ஒரு உலகம். మనము జీవించుచున్న ఈ భూమి ఒక ప్రపంచము. இதை போன்ற உலகங்கள் இருக்குமா போல ఈ యొక్క ఇటువంటి ప్రపంచములు ఉండునట. ஆனா உலகங்கள் என்று எழுதுகிறார். కనుక ప్రపంచములు అని వ్రాయుచున్నాడు. தெரிந்தது இந்த உலகம், మనకు తెలిసినది ఈ ప్రపంచమే. ஆனால் இதை பார்க்கல இன்னும் பிரபஞ்சங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற உலகங்கள் இருக்கிறது. అయితే ఇంకను ప్రపంచములు అని చెప్పబడినటువంటి ఉన్నవి. சயின்டிஸ்டும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். శాస్త్రజ్ఞులు కూడా వాటిని అంగీకరించుచున్నారు. சகலவற்றையும் அந்த உலகங்கள் யாவற்றையும் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையினால் உருவாக்குகிறார். సమస్తమును ఆ ప్రపంచములన్నిటినీ దేవుడు తన వాక్కు చేత సృష్టించుచున్నారు. இயேசு கிறிஸ்து தான் தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறார். యేసు క్రీస్తే దేవుని యొక్క వాక్ అయి ఉన్నారు. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ప్రకటన గ్రంథము 19 அதிகாரம் 19వ అధ్యాయం 13 வசனத்திலே வாசிக்கும் போது 13వ వాక్యంలో మనం చదువగా, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெயர் ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క నామము தேவனுடைய வார்த்தை என்று சொல்லப்படுகிறது. దేవుని యొక్క వాక్యము అని చెప్పబడి ఉన్నది. இயேசு கிறிஸ்து ஈக்குவல் டு தேவனுடைய வார்த்தை. యేసు క్రీస్తు ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేవుని యొక్క వాక్యము. தேவனுடைய வார்த்தையினுடைய இன்னொரு உருவம் தான் இயேசு கிறிஸ்து. దేవుని వాక్యము యొక్క మరో రూపమే యేసుక్రీస్తు. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. இந்த வார்த்தையினால் தான் ఈ వాక్యము వలననే காணப்படுகிறவை
దృశ్యమైనవిగలైயும் దృశ్యమైనవియు காணப்படாதவைகளையும் అదృశ్యమైనవియును பரலோகத்தில் உள்ளவைகளையும் పరలోకమందున్నవియు பூலோகத்தில் உள்ளவைகளையும் భూలోకమందున్నవియును சகல வஸ்துக்களையும் సమస్త వస్తువులను துரைத்தனங்களையும் అధికారములను சிங்காசனங்களையும் సింహాసనములను கர்த்தத்துவங்களையும் ప్రభుత్వములను சகலவற்றையும் సమస్తమును அவரை கொண்டும் ఆయన ద్వారా அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. ఆయన కొరకై సృష్టించబడెను. அவருக்கென்றும் என்று சொன்னால் ఆయన కొరకౌ అని చెప్పగా, அவரை கொண்டும் என்று சொன்னால் ఆయన వలన అని చెప్పగా, தேவனுடைய வார்த்தை கொண்டு சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்று அர்த்தம். దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా సృష్టించబడినవి అని అర్థం. எதுவா இருக்கலாம், ఏదైనా ఉండవచ్చు. పంచభూతங்களாம் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று வாயு எதுவா இருக்கலாம். పంచభూతములైనటువంటి ఆకాశము భూమి నీరు వాయువు ఏదైనా గాలి నిప్పు ఉండవచ్చు. సకలము సమస్తమును ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్కటి created by the word of God. అన్ని కూడా దేవుని వాక్కు చేత పదిలపరచబడి ఉన్నవి. இதுவரைக்கும் ఇంతవరకు அந்த வார்த்தை தான் எல்லாவற்றையும் சரியாக செயல்பட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ఆ వాక్యమే వీటన్నిటిని కూడా సరిగ్గా పని చేయనట్లుగా చేయుచున్నది. அப்படிப்பட்ட வார்த்தை தான், అటువంటి వాక్యమే நமக்கு இந்த வேதாகமத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. మనకు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఇవ్వబడి ఉన్నది. இந்த வார்த்தையை நாம் எடுத்து ఈ వాక్యమును మనం తీసుకొని విశ్వాసతోడు విశ్వాసముతో நாம் அதை பேசும்போது, మనము దానిని మాట్లాడినప్పుడు, அறிக்கையிடும்போது, మనం దాన్ని ఒప్పుకోలు చేసినప్పుడు அந்த வார்த்தை நமக்குள்ளாக கிரியை செய்து நமக்குள் இருக்கிற தேவனுடைய வல்லமையை வெளிப்பட செய்கிறது. మనలో క్రియ చేసి మనలో ఉన్న ఆ దేవుని శక్తి బయలుపడినట్లుగా చేయుచున్నది. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தேவனுடைய வார்த்தையை பேசுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சத்துருவுக்கு பயங்கரமான ஒரு சவாலாக இருக்கிறார். దేవుని యొక్క మాటలను మాట్లాడుచున్న ఒక దేవుని బిడ్డ శత్రువుకు ఒక భయంకరమైనటువంటి సవాలుగా ఉన్నాడు. ஆனால் தான் தேவன் சொல்லுகிறார், மோசேயிடத்தில் சொல்லும்போது, இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு పిరియాదిరుపదాగ. కనుకనే ప్రభువు మోషేతో చెప్పుచున్నప్పుడు, ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథము నీ నోటిని విడిచి తొలగకుండా ఉండవలెను. If you want to be the successful in your life, నీ యొక్క జీవితములో నీవు ఒక విజయోత్సాహము గల వాడవై ఉండవలెనంటే, அவர் சொல்லுகிறார், இந்த வார்த்தைகள் உன் வாயை விட்டு పిరియాదిరుపదాగ. ఆయన చెప్పుచున్నాడు, ఈ మాటలు నీ నోటిని విడిచి ఎడబాయకుండును గాక. అప్పప్పో పేసుని சொல்லல, నువ్వు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడని చెప్పలేదు. కాలేల కొంచెం నేరం சொல்லு ప్రభువా, కాలేల కొంచెం నేరం, ఉదయం కొంచెంసేపు చెప్పు, సాయంకాలం కొంచెం నేరం சொல்லு, సాయంత్రం కొంచెం సేపు చెప్పు, మధ్యాహ్నం కొంచెం నేరం சொல்லு, మధ్యాహ్నం కొంచెం సేపు చెప్పు அப்படி நான் சொல்றாரு. అలా చెప్పుచున్నారా? It should not depart out of your mouth. అది నీ నోటిని విడిచి ఎన్నడూ ఎడబాయకూడదు. எப்பொழுதும் அந்த வார்த்தையை சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். నిరంతరం ఆ మాటలు చెప్పుచూ ఉండాలి. அப்பொழுது అప్పుడు நீ புத்திமானா இருப்பாய். నీవు జ్ఞానము బుద్ధిమంతుడవై ఉండెదవు. நீ செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும். నీవు చేయునదంతయు సఫలమగును. 2026 வருடத்திலே 2026 సంవత్సరమందు செய்வதெல்லாம் வாய்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார். నీవు చేయునదంతయు సఫలమగువలనంటే, ஒரு கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஒரு நாளைக்கு எடு. ఒక దేవుని వాక్యమును ఒక రోజు తీసుకొనుకో. அந்த வார்த்தை நீ சொல்லிக் கொண்டே இரு. ఆ వాక్యము నీవు ఉచ్చరించుచుండుము. தியானம் என்று சொன்னால், ధ్యానము అనగా, அது எபிரே பாஷையிலே தியானம் என்று சொன்னால் மற்ற மக்கள் செய்கிற தியானத்தை போன்ற தியானம் அல்ல. హెబ్రీ భాషలో ధ్యానము అనగా ఇతరు చేయుచున్నటువంటి ధ్యానము వంటి ధ్యానము కాదు. They are making themselves empty. వారు తమ్మును తాము రిక్తులుగా చేసుకొనిచున్నారు. But we are not emptying ourselves. We are filling ourselves with the word of God. అయితే మనలను మనం రిక్తులుగా చేసుకొనుట లేదు, కానీ దేవుని వాక్కుతో మనల్ని నింపుకొనుచున్నాం. சில பேர் தியானம் என்னன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. కొంతమంది ధ్యానం అంటే ఏమనుకొనుచున్నారు? மற்ற மதக்காரர்கள் செய்கிறது போல நம்மை நாமே வெறுமையாக்குவது என்று நினைக்கிறார். ఇతర మతస్థులు అనుకొనుచున్నట్లుగా మనల్ని మనమే రిక్తులుగా చేసుకోవడం అనుకొనుచున్నారు. மைண்ட் எல்லாம் நிசப்தமாய் ஒன்றும் இல்லாமல் ஒன்றையும் யோசிக்காமல் வெறுமையாக்கப்படக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை தான் மற்றக்காரர்கள் தியானம் என்று சொல்லுகிறார்கள். నీ యొక్క మనస్సును నిమ్మలముగాను దేని గురించి ఆలోచించకుండా ఏదియూ లేకుండా నీ మనస్సును ఉంచుకోవడాన్నే ఇతర ధ్యానము అని అనుచున్నారు. அவர்கள் அப்படி வெறுமையாக்கும் போது என்ன సంభవిக்கிறது? ఆ విధముగా వారిని ఆ మనస్సును రిక్తముగా చేసుకొనుచున్నప్పుడు ఏమి సంభవించుచున్నది? அப்படி செய்யும் போது, ఆ విధముగా చేయుచున్నప్పుడు, வேதத்திலே வெறுமையாய் ஜோடிக்கப்பட்டு இருக்கிற அந்த வீட்டிலே எது வந்து புகுந்தது? పరిశుద్ధ గ్రంథములో
ఖాళీగా ఉండి అలంకరించబడినటువంటి ఆ ఇంటిలోనికి ఏవి వచ్చి ప్రవేశించను? మీరు మ్యాథ్స్ లో చాలా వీక్ గా ఉన్నారు. మీరు లెక్కల్లో చాలా వీక్ గా ఉన్నారు. 7 కాదు 8 7 కాదు. எப்படி ఎలాగునా? அது 1 போய் 1 వెళ్ళి 7 கூப்பிட்டுட்டு 7ని తీసుకొని உள்ள வரும்போது లోపలికి వచ్చేటప్పుడు எத்தனை ఎన్ని అవుతున్నాయి? 7 + 1 எத்தனை? 7 + 1 ఎన్ని? 8. 8 பேய் வந்து உள்ள பூந்துருது. 8 దెయ్యములు వచ్చి లోపలికి ప్రవేశిస్తున్నాయి. நீ வெறுமை ஆக்கும் போது అప్పుడు నీవు నిన్ను రిక్తునిగా చేసుకొనిచ్చినప్పుడు பேய் தான் பிடிக்கும், దెయ్యమే పట్టుకొనును. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. நம்முடைய தியானம் மற்றவர்களுடைய தியானத்தை போல அல்ல. మన యొక్క ధ్యానం ఇతరుల ధ్యానం వలె కాదు. நம்முடைய தியானம் మన యొక్క ధ్యానం வேத வசனத்தை தியானிப்பது, పరిశుద్ధ గ్రంథమును ధ్యానించుట. அதான் யோசுவா 1 அதிகாரம் 8 வசனத்திலே வாசிக்கும் போது అదే యెహోషువ గ్రంథం 1 అధ్యాయం 8వ వాక్యం చదువగా தேவனாகிய கர்த்தர் யோசுவாவினிடத்திலே சொல்லுகிறார், ప్రభువైనటువంటి యెహోవా యెహోషువతో సెలవిచ్చుచున్నారు, இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக. అవి నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు. தமிழ்ல தெலுங்குல போதிம்பகா தப்பி போகக்கூடாதுன்னு ఉంది, தமிழ்ல ఇంగ్లీష్లో should not depart from your mouth என்று இருக்கிறது. తమిళ యొక్క తెలుగులో తమిళ్లో ఆంగ్లంలో అది నీ నోటి నుంచి ఎడబాయకుండవలని ఉంది. తెలుగులో అయితే నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదని రాయబడి ఉన్నది. எழுதியிருக்கிறவர்களெல்லாம் செய்ய நீ கவனமா இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக. దానిలో వ్రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నీవు జాగ్రత్త పడినట్లు దివారాత్రము దాని ధ్యానించవలెను. அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய், అప్పుడు నీ మార్గమును వర్ధిల్లింప చేసుకొందువు. அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்ளுவாய், అప్పుడు నీవు చక్కగా ప్రవర్తించుదువు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. பைபிள் படிக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது, బైబిల్ చదవడం గొప్ప విషయం కాదు. பைபிள் படிக்கிறவங்க பாக்கியவான்கள் அல்ல, బైబిల్ చదువుచున్న వారు ధన్యులు కాదు. நான் தாவீது சொல்லுகிறதை சொல்லுகிறேன். నేను దావీదు చెప్పుచున్న దాన్ని చెప్తున్నాను. பைபிள் ஒரு நாளைக்கு கடமைக்காக அந்த பைபிள் ரீடிங் ரெக்கார்ட்ல இருந்து ஒரு 5 அதிகாரம் படிச்சு முடிச்சிட்டா பா బైబిల్ படிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். ఏదో బాధ్యత కొరకై బైబిల్ రీడింగ్ రికార్డ్ లో నుంచి 5 అధ్యాయములు చదివేస్తే అబ్బా ఈ రోజు బైబిల్ చదివేశాము అని అనుకుంటున్నాం. சில பேர் அது கூட கிடையாது, కొంతమంది అది కూడా లేదు. ஆனால் అయితే இரவும் பகலும் அதை தியானிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான். రేయింబగ దివారాత్రములు దానిని ధ్యానించువారు ధన్యులు. யார் பாக்கியவான்கள்? ఎవరు ధన్యులై ఉన్నారు? படிக்கிறவர்களா தியானிக்கிறவர்களா? చదువుచున్నవారా ధ్యానించేవారా? யாரு? ఎవరు? தியானிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான். ధ్యానించువారు ధన్యులు. your mind have to be occupied with the word of God. నీ యొక్క మనస్సు దేవుని యొక్క వాక్కు చేత అది నింపబడవలెను. your mind have to dwell upon the word of God. నీ యొక్క మనస్సు దేవుని వాక్యము మీద నివసించవలెను. எப்பொழுதும் உன்னுடைய மனது அந்த வசனத்தையே நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ఎప్పుడు నీ మనస్సు ఆ వాక్యముననే ధ్యానించుచుండవలెను. வேதத்திலே अनेक சத்தியங்கள் இருக்கிறது, పరిశుద్ధ గ్రంథములో అనేక సత్యములున్నవి, अनेक ఉపదేశங்கள் இருக்கிறது. అనేక ఉపదేశములున్నవి. ஒரு நேரத்துல ఒక సమయమందు ஒரு சத்தியத்தை தான் நாம் தியானித்து நம்முடைய அனுபவமாய் மாற்ற முடியும். ఒక సత్యమునే మనం ధ్యానించి అనుభవముగా మార్చుకొనగలము. ஒரே நேரத்திலே ఒకే తరుణములో எல்லாத்தையும் போட்டு மைண்ட்ல போட்டு அது தியானிக்கணும் இது தியானிக்கணும் அது தியானிக்கணும் இது நாய் நண்டு பானையில வாய வச்ச மாதிரி வாய வைக்க முடியாது. మనము ఒకే సమయంలో అన్నిటిని దాన్ని దీన్ని చూడాలంటే ఒకే సమయంలో దాన్ని దీన్ని అన్నిటిని మనం పరిశీలించాలంటే అది వీలు పడదు. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சத்தியத்தை எடு, ఒక రోజు ఒక సత్యాన్ని తీసుకో, நாள் முழுவதும் அதை தியானி, రోజంతయు దాన్ని ధ్యానించు. ఉదాహరణமாக கிறிஸ்துவுக்குள் நான் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறேன், ఉదాహరణగా క్రీస్తు యేసునందు నేను నూతన సృష్టి అయ్యున్నాను, நான் மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன், నేను మార్చబడి ఉన్నాను, பழைய మనిదన్ அல்ல, నేను ప్రాచీన మనుషుని కాదు, புதிய మనిదన్, నేను నవీన పురుషుడను. கர்த்தர் என்னுடைய பழைய மனிதன் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறார், నా యొక్క ప్రాచీన పురుషుడు సిలువ వేయబడి ఉన్నాడు, நான் இப்பொழுது புதிதாக்கப்பட்டிருக்கிறேன், నేను ఇప్పుడు నూతనపరచబడి ఉన్నాను. அந்த நாள் முழுவதும் தியானிக்கும் போது ఆ వాక్య దినమంతా దీన్ని ధ్యానించగా அது உன்னுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல போய் అది నీ యొక్క
యొక్క అంతరంగ మనస్సులోనికి వెళ్ళి உனக்குள்ளே அது புதிய நியூரோ பாத்ஸை அது உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. అది నీలో నీ మనసులో నీ మెదడులో అనేకమైన క్రొత్త భాగములను కలుగు చేయనటువంటిదిగా ఉన్నది. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. எபிரேய பாஷையிலே தியானம் என்று சொன்னால் హెబ్రీ భాషలో ధ్యానము అనగా மட்டரிங் த வேர்ட் ஆஃப் காட். உன்னுடைய வாயிலே நீ அந்த வார்த்தைகளை தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருப்பது నీ என்றால் నోటిలో దేవుని మాటలను గొనుగుచూ ఉండడము, வாயிலே சொல்லிக் கொண்டே இருப்பது, నోట్లో చెప్తూ ఉండడం, விசுவாசித்து சொல்ல வேண்டும். విశ్వసించి చెప్పాలి. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. விசுவாசம் இல்லாமல் நாம் ஒன்றையும் செய்தால் ஒன்று நமக்கு வாய்க்காது. విశ్వాసము లేకుండా మనం ఏమి చేసినను అది మనకు వర్ధిల్లదు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. நீ விசுவாசித்து నీవు విశ్వసించి நான் சுகமாக்கப்பட்டிருக்கிறேன், నేను స్వస్థత నొంది ఉన్నాను, நீ கிருபையினால் சுகமாக்கப்படுகிறாய், నీవు కృప చేత స్వస్థత పొందుచున్నావు, கிறிஸ்துவின் தழும்புகளினால் சுகமாக்கப்படுகிறாய், క్రీస్తు గాయముల చేత నీవు స్వస్థత నొందుచున్నావు. அதை நீ நம்பி దానిని నీవు నమ్మి நீ அறிக்கிட்டு கொண்டே இருக்கும் போது నీవు ఒప్పుకోలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు உனக்குள்ளே அந்த சுகமாக்குற வல்லமை கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும். నీలో స్వస్థపరచు శక్తి క్రియ చేయుటకు ప్రారంభించును. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. 2 கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் எனக்கு சாட்சிகளாய் தெரியும். ఇద్దరు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ నాకు సాక్షులుగా తెలియను. ஒரு பாஸ்டருக்கு ఒక పాస్టర్ గారికి 4th స్టేజ్ క్యాన్సర్, அவர் క్యాన్సర్ இருக்குனே தெரியாது. ఆయనకు క్యాన్సర్ ఉన్నట్టే తెలియదు, కానీ 4వ స్టేజ్ క్యాన్సర్ కి ముదిరిపోయింది. திடீர்னு கொஞ்சம் முடியாம ஆச்சு. అకస్మాత్తుగా ఆరోగ్యం సరిలేకుండా పోయాను. పోయి చెక్ பண்ணா 4th స్టేజ్ క్యాన్సర్. అక్కడికి వెళ్ళి టెస్ట్ చేస్తే క్యాన్సర్ లో 4వ దశలో ఉన్నాడు. செத்து போயிடுவாங்கன்னு சொல்லியாச்சு, మరణిస్తాడని చెప్పారు. ஆனால் అయితే அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே கிடையாது. ఆయన దాన్ని స్వీకరించనే లేదు. அவர் ஒவ்வொரு நாளும் ఆయన ప్రతిరోజు கர்த்தருடைய தழும்புகளால் I am already healed, దేవుని యొక్క వాక్యం వలన నేను ఇదివరకే స్వస్థత పరచబడి I am ఉన్నాను, already healed, నేను స్వస్థత నొంది the ఉన్నాను, healing power is in me. ఆ స్వస్థపరచు శక్తి నాలో ఉన్నది. அவர் ஒவ்வொரு நாளும் அதை அறிக்கையிட ஆரம்பித்தார். ప్రతిరోజు ఆయన ఒప్పుకోలు చేయడానికి ప్రారంభించను. ஆரம்பத்திலே அவருடைய மைண்டிலே குழப்பங்கள், ప్రారంభంలోనే తన మనసులో గలిబిలి, இன்னும் சுகமாகவே இல்லை, ఇంకను స్వస్థత పొందలేదు. ஆனால் சுகமானேன் என்று நீ சொல்லுகிறாயே, అయితే నువ్వు స్వస్థత పొంది ఉన్నావని చెప్పుచున్నావే. your mind will argue with the truth that you believe. నీవు నమ్ముచున్న సత్యముతో నీ మనస్సు వాదించును, போராடி கொண்டே இருக்கும், అది పోరాడుతూనే ఉండును, சரீரம் போராடும், నీ శరీరం పోరాడును. நீ இன்னும் விசுவாசிக்கிற, నువ్వేం నమ్ముచున్నావు? இன்னும் వలి இருக்குது பாரு, ఇంకా నొప్పి ఉంది చూడు. நீ మెంటలా, నువ్వేమైనా పిచ్చివాడివా? பைத்தியக்காரனா? నువ్వేమైనా వెర్రివాడివా? சுகமாகவே இல்ல, ఇంకా నువ్వు స్వస్థత పొందనే లేదు. சுகமாகி விட்டேன் என்று சொல்லுகிறாய். స్వస్థత పొంది ఉన్నానని చెప్పుచున్నావు. ஒரு முறை தேஜு பாஸ்டர் சொன்னார், ఒక మారు పాస్టర్ తేజు గారు ఇలా చెప్పారు, விசுவாசம் என்று சொல்லும்போது విశ్వాసం అనగా உலகத்தின் பார்வையிலே లోకం యొక్క దృష్టిలో ஒரு విధத்துல பொய் சொல்ற மாதிரி தான் சொன்னார். ఒక విధముగా చెప్పాలంటే అబద్ధం చెప్పినట్లే. இன்னும் வியாதி போல, ఇంకా వ్యాధి వెళ్ళలేదు, போயிடுச்சுன்னா వ్యాధి పోయింది అని చెప్తే என்ன பொய் தானே, ఇవన్నీ అబద్ధములే కదా. அது உலகத்தானுடைய பார்வையிலே பொய், అది లోకస్తుని యొక్క దృష్టిలో అది ఒక అబద్ధం. ஆனால் அது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி இருக்கிறதினால், అది దేవుని యొక్క వాక్యం అనుసరించి ఉన్నందువలన சுகமாக்கப்பட்டு விட்டோம் என்பது தேவனுடைய சத்தியமா இருக்கிறபடினால், మనము స్వస్థత పొంది ఉన్నామన్నది దేవుని యొక్క సత్యమై ఉన్నందువలన அந்த சத்தியத்தை நாம் பேசும்போது ఆ సత్యమును మనం మాట్లాడుచున్నప్పుడు நமக்குள்ளே கிரியை செய்து అది మనలో క్రియ చేసి பரிபூர்ணமான சுகத்தை அது கொண்டு வருகிறது. మనకు పరిపూర్ణమైన స్వస్థతను అది ఇచ్చుచున్నది. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தேவனுடைய வார்த்தை தான் సత్యం, దేవుని యొక్క మాటలే సత్యము. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு வெளியே சகலமும் பொய். దేవుని యొక్క మాటకు బయట సమస్తమును అబద్ధములే. It may be your experience, it may be your feelings, it may be your emotion, it may be your circumstance, whatever it may be. అది నీ యొక్క అనుభవమై ఉండవచ్చు, నీ యొక్క భావోద్రేకములై ఉండవచ్చు, నీ యొక్క పరిస్థితులై ఉండవచ్చు, నిన్ను ఆవరించినటువంటి మరి ఏ కార్యమైనా అయి ఉండవచ్చు. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு வெளியே சகலமும் பொய். అయితే దేవుని యొక్క వాక్యమునకు బాహాటముగా మనం చూసినట్లయితే అవన్నీ అబద్ధములే. தேவனுடைய வார்த்தை மட்டுமே சத்தியம். దేవుని యొక్క వాక్కు మాత్రమే సత్యము. எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், అందరూ చెప్పండి చూద్దాం. தேவனுடைய வார்த்தை மட்டுமே சத்தியம். దేవుని యొక్క వాక్కు మాత్రమే సత్యము. சத்தமா சொல்லுங்க, గట్టిగా చెప్పండి. தேவனுடைய வார்த்தை மட்டுமே சத்தியம். దేవుని యొక్క వాక్కు మాత్రమే సత్యము, மற்ற எல்லாம் பொய். తక్కినవన్నీ అబద్ధము. ஆமென், ఆమేన్, ஆமென். ఆమేన్. அப்போ
అప్పుడు இந்த வார்த்தை நீ பேசும்போது ఈ మాటలు నీవు మాట్లాడుచున్నప్పుడు உனக்கு வேண்டிய சகலவற்றையும் அந்த வார்த்தை செய்யக்கூடியதாக இருக்கு. నీకు కావలసిన సమస్తమును ఈ యొక్క వాక్కు చేయును. அந்த தேவ மனுஷன் அந்த வசனத்தை பேச ஆரம்பித்தார். ఆ దైవ జనుడు వాక్యమును చెప్పుటకు ప్రారంభించెను. ஒரு వారం, ఒక వారం, 2 వారం, 2 వారములు, 3 వారం, 3 వారములు, 4 వారం, 4 వారములు, perfect healing, పరిపూర్ణ స్వస్థత. ఆమేన్. ఆమేన్. కరంగళై తట్టి దేవుని చేతులు తట్టి దేవుని మహిమపరచుడి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. சவுத் கொரியால பால் యాంగిచో அவங்களுடைய சபை இருக்கிறது. సౌత్ కొరియాలో పాల్ యాంగిచో గారి యొక్క సంఘం ఉండెను. ஒரு நல்ல தேவனுடைய மனுஷன், ఒక మంచి గొప్ప దైవజనుడు, பரிசுத்தவான், పరిశుద్ధుడు. கர்த்தர் அவரை நம்பி எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான ஆத்துமாக்களை கொடுத்தார். ఆయనను నమ్మి ప్రభు ఎంతో లక్షల కొలది ఆత్మలను ఇచ్చెను. அவர் மரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க சர்ச்ல பார்த்தா சண்டே சர்வீஸ்க்கு வரக்கூடிய ஆத்துமாக்கள் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சப்போ 12 lakhs 12 లక్షం. ఒక ఆదివారం ఆరాధనకు ఆయన సంఘమునకు వచ్చే ఆరాధించే విశ్వాసుల యొక్క సంఖ్య అప్పట్లోనే నాకు తెలిసి 12 లక్షల మంది. 12 లక్షం பேர், 12 లక్షల మంది. அவர் தன்னுடைய இந்த தேவனுடைய வார்த்தை குறித்து சொல்லும் போது ఆయన దేవుని యొక్క వాక్యమును గురించి చెప్పేటప్పుడు அவர் ஒரு காரியத்தை அவருடைய சபையில் நடந்த ஒரு காரியத்தை சொன்னார். ఆయన సంఘములో జరిగిన ఒక కార్యమును చెప్పాను. ஒரு விசுவாசிக்கு த்ரோட் கேன்சர் வந்துச்சு. ఒక విశ్వాసికి గొంతు దగ్గర క్యాన్సర్ వచ్చాను. த்ரோட் கேன்சர், గొంతు దగ్గర క్యాన్సర్. அப்போ அந்த சகோதரி அவங்களுடைய பாஸ்டர் இடத்துல போய், అప్పుడు ఆ సహోదరి ఆ పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, த்ரோட் கேன்சர், சரியா பேச முடியல, வாயில வார்த்தை கூட வரல, ఆ యొక్క నోట్లో సరిగా మాటలు రాలేదు. పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, పాస్టర్ గారు నాకు థ్రోట్ క్యాన్సర్, பேச முடியல, మాట్లాడలేకపోతున్నా. அப்ப அவர் சொன்னாரா, అప్పుడు ఆయన చెప్పారు, அவருக்கு ஒரு பெரிய நோட் புக் கொடுத்துட்டு ఒక పెద్ద నోట్ బుక్ ఇచ్చి வீட்டுக்கு போய் ఇంటికి పోయి 10,000 times 10,000 సార్లు I am healed by his stripes అని எழுதிட்டு వాன்னு சொன்னார். ఆయన పొందిన గాయముల చేత నేను స్వస్థత నొందితేని అని రాసుకొని రమ్మని చెప్పారు. இவர் என்ன, இப்ப நீங்களாம் என்ன சொல்லிருப்பீங்க? మీరైతే ఏమని చెప్పుంటారు? இந்த பிரதருக்கு ஒரு பாரம் இருக்குதா பாரு, நான் வியாதின்னு வந்து சொல்றேன், நோட்டை கொடுத்து I am healed ன்னு சொல்லி எழுத சொல்றாரு. புத்தி கெட்ட மனுஷன், அப்படித்தானே சொல்லுவீங்க. ఈ బ్రదర్ కి ఏమైనా భారం ఉందా, నాకు ఆరోగ్యం బాగలేదని వస్తే నేను స్వస్థత నొంది ఉన్నానని 1000 సార్లు రాసుకురమని చెప్పుచున్నారు. 10,000 సార్లు కాదు, 10,000 సార్లు రాసుకురమని చెప్పుచున్నారు. బుద్ధిహీనుడని అనుకుంటారు కదా. அந்த సహోదరి అయితే ఆ సహోదరి அப்படியே కీழ்పడింది అలానే లోబడి வீட்டுக்கு పోయి எழுதினாங்களா, ఇంటికి వెళ్లి రాశాను, I am healed by his stripes. ఆయన పొందిన గాయముల చేత నేను స్వస్థత నొందితిని. எழுதும்போது ஒண்ணும் தெரியல, ఒకసారి రాసినప్పుడు ఏం కాలేదు. ஒரு 10 వాటి, ఒక 10 సార్లు, 15, 15, 20 వాటి எழுதும் போது 20వ సారి రాసేటప్పుడు the light of God dawned in her spirit. ఆమె యొక్క దేవుని యొక్క వెలుగు ఆమె యొక్క ఆత్మలో వికసించెను. இப்போ அவளுக்கு నాలెడ్జ్ வருது, என்னது நான் సుఖమాగిட்டேనా? అప్పుడు ఆమెకి జ్ఞానం వచ్చుచున్నది, ఏంటి నేను స్వస్థత పొంది ఉన్నాను, సుఖమాగి విట్టేనా, నేను స్వస్థత పొంది ఉన్నాను. அந்த வெளிச்சம் உதிக்க ஆரம்பித்தது. ఆ వెలుగు ఉదయించుటకు ప్రారంభించెను. దేవుని వసనத்தின் வெளிச்சம், దేవుని వాక్యము యొక్క వెలుగు, దేవుని వసనத்திலே வெளிச்சம் இருக்கிறது. దేవుని యొక్క వాక్యములో వెలుగు ఉన్నది. அதான் தாவீது சொல்லுகிறார், நம்முடைய வசனத்தின் பிரசித்தம் எனக்கு வெளிச்சம் தந்தது என்று சொல்லுகிறார். కనుకనే దావీదు చెప్పుచున్నాడు, నీ వాక్యము యొక్క ప్రసిద్ధి నాకు వెలుగు చేసెను. the entrance of thy word giveth light என்று சொல்லுகிறார். దేవుని ఆంగ్ల భాషలో దేవుని యొక్క వాక్యము యొక్క ప్రవేశమే నాకు వెలుగునిచ్చిందని చెప్పుచున్నాడు. When the word of God enters into your heart, దేవుని యొక్క వాక్యం నీ హృదయంలోనికి ప్రవేశించుచున్నప్పుడు it will give you the light. అది నీకు వెలుగునిచ్చును, தேவனுடைய வெளிச்சத்தை தரும். దేవుని యొక్క వెలుగునిచ్చును. அனந்தன் தாவீது சொல்றது, entrance of thy word giveth light என்று 119ஆம் சங்கீதத்திலே சொல்லுகிறார். కనుకనే దావీదు 119వ కీర్తనలో చెప్పుచున్నప్పుడు, నీ గుడారము యొక్క ఆ ప్రవేశమును, వసనத்தின் నీ వాక్యము యొక్క entrance of your word, నీ వాక్యము యొక్క ప్రవేశము ప్రసిద్ధి. அனந்த இன்னொருத்துல வாசிக்கும் போது, உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபம், என் பாதைக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது. ఇంకొక స్థలమందు చదువుచున్నప్పుడు, నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది. வசனம் equal to தீபம், வசனம் equal to வெளிச்சம். వాక్యము అనగా దీపము, వాక్యము అనగా వెలుగు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు சகோதரி స్తోత్రం. அந்த వசனத்தை எழுத ఆ ఆరంభిத்தார். సహోదరి గారి ఈ వాక్యమును రాయుటకు ప్రారంభించెను. వసనத்தை எழுதும் போது ఈ వాక్యమును రాయిచున్నప్పుడు தேவனுடைய வெளிச்சம் அவர்களுக்குள்ளாய் பிரவேசிக்க ஆரம்பித்தது.
దేవుని యొక్క వెలుగు వారిలో ప్రవేశించడానికి ప్రారంభించెను. அந்த வெளிச்சத்தை அவன் நம்ப ஆரம்பித்தான். ఆ వెలుగును ఆయన నమ్ముటకు ప్రారంభించెను. சுகமாகி விட்டேனா, నేను స్వస్థత నొంది ఉన్నాను. அதை நம்பி దాన్ని నమ్మి எழுத ஆரம்பித்தார். రాయుటకు ప్రారంభించెను. சுகமாகி விட்டேன், నేను స్వస్థత పొంది ఉన్నాను. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகி ఆయన விட்டேன், పొందిన గాయముల చేత నేను స్వస్థత నొంది குணமாகி ఉన్నాను. விட்டேன். స్వస్థత నొంది ఉన్నాను. அந்த நோட் ஃபுல்லா எழுதி முடித்து ఆ விட்டு నోట్ పుస్తకం పూర్తిగా రాసిచ్చి அது பரிபூர்ணமான சுகமாகி விட்டார். పరిపూర్ణమైనటువంటి స్వస్థత పొందెను. பயங்கரமான சந்தோஷம் அது சகோதரி. భయంకరమైన సంతోషం ఆ సహోదరికి. நோட் கொண்டு போய் ఆ నోట్లు తీసుకుని వెళ్ళి பாஸ்டர் டேபிள்ல போட்டு పాస్టర్ గారి యొక్క టేబుల్ మీద ఉంచి, thank God I'm healed pastor, దేవునికి స్తోత్రం పాస్టర్ గారు నేను స్వస్థత నొంది ఉన్నాను. கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. చేతులు తట్టి దేవుని మహిమపరచండి. ஆமென், ఆమేన్, ஆமென், ఆమేన్, ஆமென். ఆమేన్. தேவன் தம்முடைய வசனத்திலே தான் சகலவற்றையும் செய்கிறார். దేవుడు తన వాక్యము వలనే సమస్తమును చేయుచున్నారు. அதை நீ பேச வேண்டும். దాన్ని నీవు మాట్లాడాలి. கொஞ்ச நேரம் கிடையாது, కొంచెం సేపు కాదు, நாளெல்லாம். రోజంతయు. அதான் சொல்லுகிறார், இரவும் பகலும் தியானித்து கொண்டிருப்பாயா. కనుకనే దివారాత్రములు ధ్యానించుచుందువుగాక. வேற மைண்டுக்கு இடம் கொடுக்கவே கொடுக்காது. వేరే తలంపుకు చోటివ్వనే కూడదు. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சத்தியத்தை எடுக்கிறாயா, ఒక రోజు ఒక సత్యమును తీసుకొనిచున్నావా? நான் புது சிருஷ்டி. నేను నూతన సృష్టి. ஒருவேளை நீ வியாதியா இருக்கிறாயா, ఒకవేళ నీవు వ్యాధిగ్రస్తుడై அந்த ఉన్నావా? வியாதி அழிந்து நாசமாய் போகிற வரைக்கும் தியானி. ఆ యొక్క వ్యాధి నశించిపోయి నాశనమైపోయేంత వరకు వ్యాధి அதை சொல்லிக்கொண்டே இரு. దాన్ని చెప్తుండు. அவருடைய தழும்புகளால் குணமானே, నేను ఆయన పొందిన గాయముల చేత స్వస్థత నొంది తిని. அந்த వార్த்தை மேற்கொள்ளுவதை நீ பார்ப்பாய். ఆ వాక్యము జయించడాన్ని నీవు చూడగలవు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. அதைத்தான் கடந்த வாரத்திலே நாம் தியானித்தோம். దీనిని మనం గడిచిన వారంలో ధ్యానించాం. எப்படி நமக்குள் இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய வல்லமையை நாம் செயல்பட வைப்பது என்று தியானித்தோம். మనలో ఉన్న దేవుని శక్తిని ఏ విధముగా క్రియా సాధకము చేయవలనో మనం ధ్యానించి ఉన్నాం. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు அதான் స్తోత్రం. அந்த வல்லமை தான் நமக்கு கிறிஸ்துக்குள்ளாய் கொடுக்கப்படக்கூடிய முதலாவது அதிகாரம். అయితే ఆ శక్తి సుతంత్రం. క్రీస్తునందు మనకి ఇవ్వబడుచున్నటువంటి మొదటి స్వాస్థ్యము. இரண்டாவது சுதந்திரம் என்ன? రెండవ స్వాస్థ్యం ఏమిటి? ஐஸ்வர்யம். வெரி குட். ஐஸ்வர்யம். பரவாயில்ல, நல்ல அலர்ட்டா இருக்கிறீங்களே. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును. இரண்டாவது சுதந்திரம் என்ன? రెండవది ఏంటి? సత్తమా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. పర్వాలేదు, జాన్ సత్తం బయటకు వచ్చింది. అందరూ చెప్పాలి హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. రెండవది என்ன சுதந்திரம்? రెండవది ఏంటి చెప్పండి? வெரி குட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును. ஆமென். வரவே மாட்டேங்குது. ఆమేన్ రావడమే లేదే. ஆமென், ఆమేన్, ஆமென், ఆమేన్, ஆமென். ఆమేన్. ஐஸ்வர்யம் என்பது ఐశ్వర్యం అనున్నది தேவனிடத்தில் வரக்கூடிய ஒன்று. దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చుచున్న ఒకటి. ஆம், இது எந்த மனிதனும் நமக்கு கொடுக்கிறது கிடையாது. ఏ మనుషుడు దీనిని మనకు ఇచ్చుట లేదు. உண்மையா ரட்சிக்கப்பட்டு அத கர்த்தர் தங்களை ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்குகிறார் என்கிற சத்தியத்தை விசுவாசிக்கிறவர்கள் தரித்திரர்களாய் இருக்கவே முடியாது. నిత్యముగా రక్షణ పొంది ప్రభువు తమను ఐశ్వర్యవంతునిగా మార్చుచున్నారు అని విశ్వసించుచున్న వారు దరిద్రులుగా ఉండనేరరు. நம் தரித்திரம் என்று சொன்னால், దరిద్రత అనగా வேதத்தின்படி தரித்திரத்தை நாம் பார்க்கும்போது పరిశుద్ధ గ్రంథమును అనుసరించి దరిద్రత అనగా ఏమిటో మనము చూడగా, உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரத்தில் ద్వితీయోపదేశ కాండం 28వ అధ్యాయమందు தரித்திரம் என்பது சாபமாக சொல்லப்படுகிறது. దరిద్రమనున్నది ఒక శాపముగా చెప్పబడుచున్నది. உனக்கு எந்த விதமான ஐஸ்வர்யமும் இல்லை என்று சொன்னால், మీకు ఎటువంటి ఐశ్వర్యం లేదని అంటే, அது வேதத்தின்படி, அதாவது உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரத்தின்படி தரித்திரம் என்பது ஒரு சாபம். ద్వితీయోపదేశ కాండం 28వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా దరిద్రత అనున్నది ఒక శాపము. தரித்திரத்தை நீங்கள் ஒரு ஆசீர்வாதமாய் பார்க்க கூடாது. దరిద్రతను ఒక ఆశీర్వాదముగా చూడకూడదు. தரித்திரமா இருக்கிறதுனால ஏதோ பெரிய நன்மை அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க. దరిద్రులుగా ఉండడం వలన ఏదో గొప్ప మేలేమో అని అనుకోకండి. தேவன் உங்களை தரித்திரரா இருக்க அழைக்கவே கிடையாது. దేవుడు మిమ్మల్ని దరిద్రులుగా ఉండడానికి పిలవనే లేదు. நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் ஐஸ்வர்யமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். మీరు ఆశీర్వాదముగా ఐశ్వర్యముగా ఉండవాలని కొరకే దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నారు. எத்தனை பேர் அதை ஆமென் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? ఎంతమంది నాతో ఆమేన్ అని చెప్పగలరు? ஆமென்,
ஆமா, இந்த ஐஸ்வர்யம் எங்கிருந்து வருகிறது என்று சொன்னால் தேவன் இதை கொடுக்கிறார். ఈ ఐశ్వర్యం ఎక్కడి నుండి వచ్చుచున్నదనగా దేవుడే వీటిని అనుగ్రహించుచున్నారు. 2 நாளாகமம் 29ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலே தாவீது சொல்லுகிறான், ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது. 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 24వ అధ్యాయం 12వ వాక్యంలో దావీదు చెప్పుచున్నాడు, ఐశ్వర్యము ఘనతయు నీ వలన కలుగుచున్నది. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామముకు స్తోత్రం. ஐஸ்வர்யத்தை தருகிறவர் தேவன் தான். ఐశ్వర్యమునిచ్చుచున్న వారు దేవుడే. 1 நாளாகமமா 1 நாளாகமம் 29 வாசிங்க. First Chronicle chapter 29:12. మొదటి దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 29వ అధ్యాయం 12వ వాక్యం. ఐశ్వర్యమును గొప్పతనమును నీ వలన కలుగును. చాలు தமிழ்ல. ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது. ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது. ఐశ్వర్యము ఘనతయు నీ వలన కలుగును. ஐஸ்வர்யம் யாரால் வருகிறது? ఐశ్వర్యం ఎవరి వలన కలుగుచున్నది? தேவனால் வருகிறது. దేవుని వలన కలుగుచున్నది. 1 சாமுவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில், మొదటి సాముయేలు 2వ అధ్యాయం 7వ వాక్యమందు அங்கே அன்னாள் சொல்லுகிறாள், అక్కడ హన్నా చెప్పుచున్నది, கர்த்தர் ஐஸ்வர்யம் அடைய பண்ணுகிறவரா இருக்கிறார். యెహోవా ఐశ్వర్యము కలుగు చేయువారై ఉన్నారు. நீதிமொழிகள் 10ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில், సామెతల గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 22వ వాక్యమందు, கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும். యెహోవా యొక్క ఆశీర్వాదమే ఐశ్వర్యమునిచ్చును. அதனோடே அவர் வேதனையை கூட்டார். దానితో కూడా ఆయన వేదనను ఇవ్వరు. வாசிங்க நீதிமொழிகள் 10:22. యెహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమిచ్చును, నరుల కష్టము చేత ఆ ఆశీర్వాదము ఎక్కువ కాదు. கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும், அதனோடே அவர் வேதனையை கூட்டார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம் இங்கே ஐஸ்வர்யத்தை தருகிறதாக பார்க்க முடிகிறது. యెహోవా యొక్క ఆశీర్వాదం ఇక్కడ ఐశ్వర్యమును అనుగ్రహించినట్లుగా మనం చూచుచున్నాం. தேவனுடைய பிள்ளைகள் தரித்திரராய் இருப்பது దేవునుడి திட்டமே கிடையாது. దేవుని యొక్క పిల్లలు దరిద్రులై ఉండుట దేవుని యొక్క ప్రణాళికయే కాదు. பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும்போது, పాత నిబంధనలో చూడగా, பழைய ஏற்பாடு தேவ மனுஷர்களை யாரை ஆகிலும் தரித்திரர்களாய் நீங்கள் பார்க்க முடியுமா? పాత నిబంధనలో ఉన్న దైవజనులు ఎవరైనా దరిద్రులై ఉండుట మీరు చూడగలరా? ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு, நோவா, தாவீது, தானியேல், யோசேப்பு எல்லாரும் எப்படி தரித்திரமா இருந்தாங்களா? అందరూ ఎవరైనా అట్లా దరిద్రముగా ఉన్నారా? தேசங்களை ஆளக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். దేశమును ఏలువారుగా ఉండిరి. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. நாம் విశ్వాసத்தினால் ஆபிரகாமின் சந்ததி என்று சொல்லப்படுகிறோம். విశ్వాసము వలన మనము అబ్రహాము యొక్క సంతతి అని పిలువబడుచున్నాం. ஆபிரகாம் ஐஸ்வர்யமா இருந்தாரே, అబ్రహాం ఐశ్వర్యవంతుడై ఉండెనే. நாம் தரித்திரமா இருக்க வேண்டிய தேவனுடைய திட்டமா? మనం దరిద్రులుగా ఉండుట దేవుని యొక్క ప్రణాళిక இல்லை என்று சொல்லுகிறவர் సత్తమా ஒரு హల్లెలూయా சொல்லுங்க. లేదు అని చెప్పుచున్న వారు శబ్దముగా హల్లెలూయా అని చెప్పండి. சொன்னவங்களுக்கு மட்டும் இந்த வருஷம் ஐశ్వర్యం கிடைக்கும். చెప్పిన వారికి మాత్రమే ఈ వాక్యం యొక్క ఐశ్వర్యము కలుగును. ఈ సంవత్సరంలో ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும். ஐஸ்வர்யம் கలుగును. ஆமென், 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 ஆமென். சில நேரத்தில் நாங்க எங்கிருந்து சொல்லும் போதெல்லாம் அப்படியே ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ள இருந்து பேசுகிறார். కొన్ని సందర్భముల్లో ఇక్కడ చెప్పుచున్నప్పుడు ఆత్మదేవుడు నాలో నుండి మాట్లాడుచున్నారు. அப்போ ஆமென் சொல்லிட்டா நீங்கள் பாக்கியவான்கள். ఆమేన్ అని చెప్తే మీరు ధన్యులు. ஆமென், ఆమేన్, ஆமென், ఆమేన్. ஆனா ஏற்கனவே சொன்ன ஆமென்னா யாருடைய பேரு? ఆమేన్ అంటే ఎవరి పేరు? யார் பேரு? ஆமென் என்றா யார் பேரு? ఆమేన్ అంటే ఎవరి పేరు? இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இன்னொரு பேர் தான் ஆமென். యేసు క్రీస్తు యొక్క ఇంకొక పేరే ఆమేన్. எங்க வாசிக்கிறோம்? ఎక్కడ చదువుచున్నా? வெளிப்படுத்தின విశేషத்துல వాసిக்கிறோம். ప్రకటన గ్రంథంలో చదువుచున్నా. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. ஆனபடியால் కావున நாம் தரித்திரமா இருப்பது தேவனுடைய திட்டமே கிடையாது. దరిద్రులై మనం ఉండుట దేవుని యొక్క ప్రణాళికనే కాదు. நாம் ஆசீர்வாதமா இருப்பதுதான் தேவனுடைய திட்டம். ఆశీర్వాదముగా మనం ఉండుటయే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. தேவன் நம்மை ஐஸ்வர்யவான்களாய் மாற்றுவது, దేవుడు మనలను ఐశ్వర్యవంతులుగా మార్చుట சொந்த ఇష్టத்தின்படி సుఖభోగமாய் வாழ்வதற்காக அல்ல, మన సొంత ఇష్టానుసారముగా సుఖభోగముగా జీవించుట కొరకు కాదు. முதலாவது தேவனுடைய நாம மகிமைக்காகவும், మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క నామ మహిమార్థమై, சுவிசேஷத்திற்காகவும், సువార్త కొరకై, ஊழியத்தின் நிமித்தமாகவும் సేవా పరిచర్య నిమిత్తమై தேவன் நம்மை ஐஸ்வர்யவான்களாய் மாற்ற விரும்புகிறார். దేవుడు మనలను ఐశ్వర్యవంతులుగా మార్చగోరుచున్నాడు.
కోరుచున్నారు. உன் கையில இருக்கக்கூடிய பணம், నీ చేతిలో ఉండే ధనం நீ யார் என்பதை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும். నువ్వు ఎవరన్నది ఇతరులకు బయలుపరచును. எப்படின்னு சொல்லட்டுமா? ఎలా చెప్పనా? ஒரு குடிகாரன் கையில ஒரு 500 ரூபாய் கொடுத்து பாருங்க. ఒక త్రాగుబోతు చేతికి ఒక 50 రూపాయలు ఇవ్వండి. ஒரு 500 ரூபாய் எடுத்துக்கோங்க. ఒక 50 రూపాయలు తీసుకో. 500 ரூபாய், சரி 500 ரூபாய், 500. இந்த 500 ரூபாவை ఈ 500 ஒரு குடிகாரன் கொடுத்தா ఒక తాగుబోతోడి చేతికి ఇస్తే உடனே எங்க போவான்? వెంటనే వాడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు? வெரி குட். எங்க போவான்? వైన్ షాప్. వైన్ షాప్. ஆனா இந்த 500 ரூபாவை ఈ 500లలో ஒரு விபச்சாரக்காரன் கொடுக்குறோம். ఒక వేశ్య సాంగత్యం చేసేవాడికి ఇస్తే அதை எடுத்து எங்க போவான்? దాన్ని తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తాడు? ஜப்பான். விபச்சாரி கிட்ட போவான். వ్యభిచారి దగ్గరికి వెళ్ళు. ஆனா అయితే இது ஒரு அந்த பியூட்டி அழகு பிடிச்ச ஒரு பொம்பளை கிட்ட பொண்ணு கிட்ட கொடுக்குறோம் வச்சுக்கோங்க. అయితే దీని అందముగా ఉన్న ఒక అమ్మాయి దగ్గరికి, అందముగా ఉన్న అమ్మాయి కాదు, అదే బ్యూటీ పార్లర్ పిచ్చి పట్టిన అమ్మాయి, బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్ళే పిచ్చి పట్టి అమ్మాయికి ఇచ్చినట్టు. ఎవరైనా రాండి, వాళ్ళ దగ్గర ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్తారు? వాళ్ళు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తారు? బ్యూటీ పార్లర్ గుడుగుడు బ్యూటీ పార్లర్ పోయి ఏదో 500 ரூபாய் செலவு பண்ணிடுவாங்க. 500 రూపాయలు ఆ బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్ళి ఖర్చు చేస్తారు. உன் கையில இருக்கிற பணம், నీ చేతిలో ఉండే ధనం நீ யார் என்பதை காண்பிக்கும். నువ్వు ఎవరు అనే దాన్ని బయలుపరుస్తుంది. ஒரு லேண்ட் பிச்சு பைத்தியம் முடிச்சவனா இருந்தா, ఒక భూమిని కొనాలనే పిచ్చి పట్టినవాడైతే 500 ரூபாய் எடுத்து போய் அதுல போடுவான். 500 రూపాయలు తీసుకుని దాంట్లో వేస్తాడు. நகை வாங்குறவன் நகை பைத்தியம் முடிச்சவனா இருந்தா, నగల మీద పిచ్చి కలిగిన వాడు 500 ரூபாய் எடுத்து போய் நகை வாங்குறதுக்காக போடுவான். 500 తీసుకుని నగలు కొనడానికి వేస్తాడు. ஒரு ஆவிக்குரியவங்கிட்ட கொடுத்தா, ఒక ఆత్మీయుని చేతికి ఇస్తే அவன் என்ன பண்ணுவான்? అతనేం చేస్తాడు? 500 ரூபாய் 50 ரூபாய் தசம பாகம், 500లో 50 రూపాయలు దశమ భాగం. இந்த 5 ரூபாய் ஏழைகளுக்கு, ఈ 5 రూపాయలు పేదవాళ్ళకు. அவனுடைய நிலவரத்தை அவனுடைய கையில் இருக்கிற காசு என்ன பண்ணும்? అతని యొక్క స్థితిని తన చేతిలో ఉండే డబ్బు నిరూపించును. தேவன் நமக்கு ஏன் ஐஸ்வர்யத்தை தருகிறார் என்று சொன்னால், దేవుడు మనకు ఐశ్వర్యమును ఎందుకు ఇచ్చుచున్నారంటే சுகபோகமாய் நாம் நினைக்கிறபடி வாழ்வதற்காக அல்ல, సుఖభోగముగా మనము ఊహించినట్లు జీవించడానికి కాదు. எதற்காக? ఎందుకొరకు? சொல்லுங்க, எதற்காக? தேவ ராஜ்யத்தின் கட்டமைப்புக்காக, దేవుని యొక్క రాజ్యము కట్టబడుట కొరకై. இப்போ இந்த பிரதர் ஒரு பிச்சைக்காரனா இருந்தா, ఈ యొక్క బ్రదర్ ఒక భిక్షగాడై ఉంటే இவரை பார்த்து இன்னொருத்தன் இயேசு கிட்ட வருவானா? ఇంకొకరు ఇతన్ని చూచి యేసు దగ్గరికి రాగలరా? இவர் போய் சுவிசேஷம் சொல்றாரு, ఈయన వెళ్లి సువార్త చెప్పుచున్నారు. இவரை யாராச்சும் ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவை நம்பி வருவானா? ఈయనను ఎవరైనా అంగీకరించి యేసుని స్వీకరించి వస్తారా? கடவுள் உன்னையே ஆசீர்வதிக்கல, ప్రభు నిన్నే ఆశీర్వదించలేదు, நீயே பிச்சைக்காரனா இருக்கிற, నువ్వే భిక్షగాడుగా ఉన్నావు. என்ன ஆசீர்வதிப்பாரு அந்த கடவுள்கிட்ட வான்னு கூப்பிடுற, నన్ను ఆశీర్వదిస్తారు, ఆ దేవుని దగ్గరికి రమ్మని நீ పిలుస్తున్నావు. வேணாம் உன் கடவுள் வேணாம் போயா? నువ్వు వద్దు, నీ దేవుడు వద్దు, పో. கண்டிப்பா சொல்லுவானா? சொல்ல மாட்டான். ఖచ్చితంగా చెప్తాడా చెప్పడా? பால் యాంగిచో அவருடைய அந்த வாழ்க்கை வரலாறு ஸ்டார்டிங்ல எழுதும் போது, పాల్ యాంగిచో గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర గురించి రాసేటప్పుడు, ఆ ప్రారంభంలో ఆయన రాయించినప్పుడు, அவருடைய ஊழியத்தின் ஆரம்பத்திலே ఆయన సేవ ప్రారంభంలో சின்ன ஒரு குடிசையிலே தான் ஆரம்பித்தார். ఒక చిన్న గుడిసెలోనే ప్రారంభించాను. அந்த குடிசை ஒழிவிட்டு இருக்குமா? ఆ గుడిసె అలా కారుతుందట. ஒரு சகோதரியை கூட்டத்திற்காக அவர் கூப்பிட்டாரா. ఒక సహోదరి కూటమి కొరకై ఆయన్ను పిలిచాను. அந்த అమ్మాவும் அவரை మదిచి చర్చికి పోలాன்னு வந்துச்சு. ఆ యొక్క ఆమె కూడా ఈయన మాటకు మర్యాద ఇచ్చి సంఘానికి వచ్చాను. చర్చికి వందా సంగమునకు వస్తే எல்லாம் ஓட்ட ஓட்டியா இருக்குது, అంతా అవి అలా కారుచున్నవి. மழை பெஞ்சா தொரத்தொரன்னு ஒழுகுது. నీ వర్షం పడితే నీళ్లు కారుతుంది. அந்த అమ్మ சொல்லிச்சா, ఆమె చెప్పాను, உன் தேவன் உன்னையே ஆசீர்வதிக்கல, నీ దేవుడు నిన్నే ఆశీర్వదించలేదు, ஆசீர்வதிக்க போற, ఎక్కడ ఆశీర్వదిస్తా? போயா நான் வரமாட்டேன். పోబోయా, నేను రాను. அப்பதான் அவருக்கு வெளிச்சம் வந்துச்சு. అప్పుడే ఆయనకు వెలుగు కలిగాను. ஐயோ, ஊழியத்து நிமித்தம் நான் ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும், సేవ నిమిత్తమే నేను ఆశీర్వదించబడాలి. அந்த ఆశీర్వాదத்தை ఉరిமை పారాట ఆరంభించారు. ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని తన సొంతము చేసుకున్నట్టుకు ప్రారంభించాను. కర్తరిడతలే ఆశీర్వాదத்தையும் ఐశ్వర్యத்தையும் கேட்க ஆரம்பித்தார். దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదమును ఐశ్వర్యమును అడుగుటకు ప్రారంభించాను. தேவன் அவரை ஆசீர்வதித்தார். ప్రభువు అతనిని ఆశీర్వదించెను. உலகத்திலே பெரிய சபை கர்த்தர் அவருக்கு தந்தார். లోక ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద సంఘమును దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చాను. ఆమేన్, 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 హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవుని యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த ஐஸ்வர்யம் தேவன் அவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவதற்காக அவர் நமக்கு தருகிறார். ఈ యొక్క ఐశ్వర్యమును దేవుడు ఆయన నామమును మనం మహిమపరచుట కొరకై దేవుడు మనకి ఇచ్చుచున్నారు. நீங்க
தரித்திரம் என்றால் என்ன என்பதை சரியாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். దరిద్రత అనగా నేమిటో మీరు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. தரித்திரம் என்று சொன்னால் என்ன? దరిద్రత అనగానేమి? சாபம். శాపం. தரித்திரம் என்றால் என்ன? దరిద్రత అనగానేమి? எல்லாம் சொல்லுங்க, தரித்திரம்னா என்ன? అందరూ చెప్పండి, దరిద్రత అనగానేమి? శాపం. శాపము. నీ శాపతోడు வாழ்வதா దేవుని తిట్టం? నీవు శాపముతో జీవించడమా దేవుని యొక్క చిత్తం? இல்லை, లేదు. శాపத்திலிருந்து அவர் உன்னை மீட்டுக் கொண்டார். శాపము నుంచి ఆయన నిన్ను విమోచించెను. கடன் வாங்கி வாழ வேண்டும் என்பது దేవుని திட்டமா? నీవు అప్పు తీసుకొని జీవించాలని దేవుని చిత్తమా? இல்லை, లేదు. எல்லாம் ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్. 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 நீ கடன் வாங்கி வாழ்வது దేవుని திட்டமே கிடையாது. అప్పు తీసుకొని జీవించుట దేవుని చిత్తమే కాదు. అనేకருக்கு கடன் கொடுப்பதுதான் దేవుని திட்டம். నీవు అనేకులకు అప్పిచ్చడమే దేవుని చిత్తం. வந்து நிறைய பேர் கடன் வாங்குவாங்க. నీ దగ్గరకు వచ్చి అనేకులు అప్పు తీసుకొందురు. கடன் வாங்கும்படி போக மாட்டா. ఇట్స్ ఏ ప్రొఫెసీ. నీవు అప్పు తీసుకోవడానికి వెళ్ళవు, ఇది ఒక ప్రవచనం. ఆమేన్ சொல்லுங்க. ఆమేన్. 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 கர்த்தருடைய లోన్స్ எல்லாம் இந்த வருஷத்துல அடைக்க செய்வார். దేవుడు నీకున్న లోన్స్ అన్ని ఈ సంవత్సరములో తీర్చివేయుటకు సహాయము చేయును. அப்பா, அப்ப இத்தனை பேருக்கு லோன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இத்தனை பேருக்கு கடன் இருக்குதா? ఎంత మందికి అప్పులున్నాయి? ఆమేన్. వరదే సత్తమా? ఆమేన్ శబ్దంగా వస్తుంది. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. நம்முடைய தேவன் பிச்சைக்கார தெய்வம் கிடையாது. మన దేవుడు భిక్షగాని దేవుడు కాదు. ఆయన పేరే ఐశ్వర్య సంపన్నుడు. பேரே ஐஸ்வர்ய சம்பன்னர். ఆయన నామమే ఐశ్వర్య సంపన్నుడు. அதனால் தான் 1 கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரத்திலே 1 கொரிந்தியர் 2 கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் போது, కనుకనే కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రికలో 8వ అధ్యాయం మనం చదవగా 9ஆம் వచనத்தில் 9వ వాక్యంలో அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனாய் இருந்தும் ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడై ఉండి కూడా நம்முடைய தரித்திரத்தினாலே நம்மை ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்கும்படி మనము తన యొక్క దరిద్రతల వలన మనము ఐశ్వర్య ధనవంతులకు నిమిత్తమై தன்னை தான் தரித்திரராக்கினார். తన్ను తానే దరిద్రుడుగా చేసుకొనెను. 2 கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரம் కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 8వ అధ్యాయం 9ஆம் వచనத்திலே వాసింగల్. 9వ వాక్యమును చదవండి. మీరు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా. ఆయన ధనవంతుడై ఉండియు మీరు తన దారిద్ర్యము వలన ధనవంతులు కావాలనని మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయెను. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கீர்களே. அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் இருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் இருந்தும் ఆయన ధనవంతుడై ఉండియు பிச்சைக்காரரா இருந்தாரா? ఆయన భిక్షగాడుగా ఉండెనా? சிலுவையில தான் அவர் தரித்திரரானார். సిలువలో ఆయన దరిద్రుడాయను. அதுக்கு முன்னாடி அவர் உலகத்துல வாழும்போது கூட ஐஸ்வர்யவான் தான். ఆయన ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు కూడా ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడే. பணத்தை சுமக்கிறதுக்கே ஒரு ஆளை வைக்கணும்னா ఆ డబ్బును మోయడానికే ఒక మనిషిని పెట్టుకోవాలంటే அப்ப எவ்வளவு பணம் வந்திருக்கும் அவருக்கு? అప్పుడు ఆయనకు ఎంత డబ్బు వచ్చి ఉంటుంది? பணப்பையை சுமக்கிறவனா, డబ్బు సంచిని మోయడానికి ఒకడు, காசு எல்லாம் ஒருத்தர்கிட்ட போய் ஒரு அவர் என்ன சொல்லுவாங்க, ట్రెషరర్. ఆ డబ్బంతా ఒక చేతికి వెళ్తుంది. அப்பனா అలాగైతే அப்ப எவ்வளவு பணம் வந்திருக்கும்? అప్పుడు ఎంత డబ్బు వచ్చి ఉంటుంది? அவர் ஐஸ்வர்யவான். ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడు. యేసు பிச்சைக்காரன் கிடையாது. యేసు భిక్షగాడు కాదు. உனக்காக எனக்காக சிலுவையில் அவர் பிச்சைக்காரனா மாறினார். నీ కొరకై నా కొరకై సిలువలో ఆయన భిక్షగాడుగా మారెను. ஆமென். ఆమేన్. ஆமென். ఆమేన్. ஆனபடியால் కావున நீ ஐஸ்வர்யமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். నీవు ఐశ్వర్యముగానే ఉండాలి. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். ఆమేన్. ஆமென். ఆమేన్. எதற்காக? ఎందుకొరకై? தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மேன்மைக்காக, దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క శ్రేష్ఠత కొరకు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. ఇప్పుడు இந்த ஐஸ்வர்யத்தை நாம் எப்படி அடைவது என்று சில காரியத்தை சொல்லுகிறேன். ఈ ఐశ్వర్యాన్ని మనం ఎలాగున పొందవలెను అని కొన్ని కార్యములు చెప్పేదను. మొదటిగా இந்த சத்தியத்தை நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். ఈ సత్యమును నీవు విశ్వసించాలి. విశ్వాసిக்கும் పోదు విశ్వసించుచున్నప్పుడు ఐశ్వర్యవానాய் மாற்றப்படுவாய். నీవు ధనవంతుడుగా మార్చబడుదువు. எனக்காக இயேசு தரித்திரராய் சிலுவையிலே மாறினார். ఎందుకొరకై? నా కొరకై యేసు సిలువలో దరిద్రుడుగా మారెను. ஆனபடியால் కావున நான் தரித்திரனாய் இருக்க மாட்டேன். నేను దరిద్రునిగా ఉండను. நான் ஐశ్వర్యவான். నేను ఐశ్వర్యవంతుడను. கிறிஸ்துவுக்குள் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். క్రీస్తునందు నేను ఆశీర్వదించబడిన వాడను.
చేస్తున్నాడని அதை நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். దాన్ని నువ్వు విశ్వసించాలి. அதைத்தான் யாக்கோபு அப்போஸ்தலன் దానినే అపోస్తలుడైన యాకోబు தான் எழுதின நிருபத்திலே சொல்லுகிறார். తాను రాసిన పత్రికలో చెప్పుచున్నాడు, தேவன் இவ்வுலகத்தில் தரித்திரமானவர்களை விசுவாசத்தினால் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்கினார் என்று சொல்லுகிறார். దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్న దరిద్రులను విశ్వాసము వలన ధనవంతులునిగా ఐశ్వర్యవంతులునిగా చేసి ఉన్నారు అని చెప్పుచున్నాడు. வாசிங்கள். చదవండి. యాకోబు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం. 2వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం. యాకోబు எழுதின நிருபம் 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం. యాకోబు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం. నా ప్రియ సహోదరులారా, ఆలకించుడి. ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను. చాలు. தமிழ். என் பிரியமான சகோதரரே, கேளுங்கள். தேவன் உலகத்தின் தரித்திரரை விசுவாசத்தில் ஐஸ்வர்யவான்களாகவும். தேவன் இங்கிலீஷ்ல ரிச் இன் ஃபெய்த், தேவன் விசுவாசத்தினால் ఐశ్వర్యవంతులాக்குகிறார் என்று சொல்லுகிறார். దేవుడు విశ్వాసము మూలమున ఐశ్వర్యవంతులుగా చేయుచున్నాడని చదువుచున్నాం. நீ கிறிஸ்துவுக்குள் உனக்கு சுதந்திரமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ஐஸ்வர்யம், క్రీస్తు యేసునందు నీకు స్వాస్థ్యముగా అనుగ్రహించబడినటువంటి ఈ ఐశ్వర్యము నీ வாழ்க்கையிலே நீ பெற்று அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். నీ జీవితంలో నీవు పొంది అనుభవించాలంటే முதலாவது நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். మొదటిగా నీవు విశ్వసించాలి. ஆனால் தான் దరిద్రులకు సువిశేషం ప్రసంగికப்படுகிறது என்று యేసు சொன்னார். కనుకనే దరిద్రులకు సువార్త ప్రకటించబడుచున్నదని యేసు చెప్పాను. సువిశేషం ஒருவனை ஐஸ்வர்யவானாய் மாற்றும். సువార్త ఒకరిని ఐశ్వర్యవంతునిగా మార్చును. அந்த சுவிசேஷத்தை நீ விசுவாசிக்கும் போது, ఆ సువార్తను నీవు విశ్వసించుచున్నప్పుడు அது உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உன்னை ஐஸ்வர்யவானாய் மாற்றுகிறது. అది నీ జీవితంలో నిన్ను ఐశ్వర్యవంతునిగా మార్చుచున్నది. ஆனால் தான் பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், కనుకనే అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పుచున్నాడు, దరిద్రர் எனப்பட்டாலும் దరిద్రుడుగా ఎంచబడినను అనేకரை ఐశ్వర్యవాన్கள் ஆக்குகிறவர்களா இருக்கிறோம். అనేకులను ఐశ్వర్యవంతులుగా మార్చువారమై ఉన్నాము. ஒன்றும் இல்லாதவர்கள் எனப்பட்டாலும் ఏమీయు లేనివారుగా ఎంచబడినను சகலத்தையும் உடையவர்களா இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார். సమస్తమును కలిగిన వారమై ఉన్నామని చెప్పుచున్నాడు. அப்பொழுது అప్పుడు இந்த சுவிசேஷம் ஒரு மனுஷனை ஐஸ்வர்யவானாய் மாற்றுகிறது. ఈ సువార్త ఒక మనుషుని ఐశ్వర్యవంతునిగా మార్చుచున్నది. சுவிசேஷத்தை நீ நம்ப வேண்டும். ఈ సువార్తను నీవు నమ్మాలి. சுவிசேஷத்தை நம்பாவிட்டால் సువార్తను నమ్మని ఎడల ஐஸ்வர்யத்தின் வாசல் உனக்கு திறக்கப்படாது. ఐశ్వర్యం యొక్క ద్వారములు నీకు తీయబడవు. கர்த்தருடைய నామத்துக்கு స్తోత్రం. దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. எத்தனையோ தரித்திரர்கள் இந்த சுவிசேஷம் ஐஸ்வர்யவான்களாய் மாற்றி இருக்கிறார். ఎంతో మంది దరిద్రులను ఈ యొక్క సువార్త ఐశ్వర్యవంతునిగా మార్చి ఉన్నది. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஐஸ்வர்யமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். இதுதான் தேவனுடைய திட்டம். దేవుని యొక్క పిల్లలు ఐశ్వర్యవంతులుగానే ఉండాలి. ఇదియే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் ஐஸ்வர்யவான். ఏలయనగా మన దేవుడు ఐశ్వర్యవంతుడు. ஆமென். ఆమేన్. ஆனபடியால் நம்ம பண பைத்தியம் பிடிச்சு அலைய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. కాబట్టి మనం డబ్బు పిచ్చి పట్టి తిరగవలసిన అవసరం లేదు. கர்த்தர் என்னை ஐஸ்வர்யவானாய் மாற்றி இருக்கிறார். ప్రభు నన్ను ఐశ్వర్యవంతునిగా మార్చి ఉన్నారు. நீ உன்னுடைய பணத்தை சரியாய் உபயோகிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். నీ యొక్క డబ్బును నీవు సరిగా ఉపయోగించడానికి నేర్చుకోవాలి. தேவன் அதுக்கு சில பிரமாணங்களை வைத்திருக்கிறார். దేవుడు వాటికి కొన్ని నియమములను ఉంచి ఉన్నారు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. சாலமோனுக்கு கொடுத்த ஞானத்தை பாருங்க. దేవుడు సొలొమోనుకి ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానమును చూడండి. சாலமோனுக்கு 10 வழியிலே பணம் வந்து கொண்டிருந்தது. సొలొమోనుకి 10 మార్గములలో డబ్బు వచ్చుచుండెను. இப்ப நீ வேலைக்கு போனாதான் உனக்கு காசு வரும். ఇప్పుడైతే నీవు పనికి పోతేనే నీకు డబ్బు. வேலைக்கு போலாம் எப்படி உனக்கு காசு வரும்? పనికి పోకపోతే డబ్బు ఎలా వస్తుంది? ஆனால் சாலமோனுக்கு அப்படி கிடையாது. అయితే సొలొమోనుకి అలాగున కాదు. நிறைய ఇన్కమ్ సోర్స్ ఉండాకినాడు. దేవుడు అతనికి దేవుడు అతనికి ఇచ్చిన జ్ఞానం ద్వారా, దేవుడు అతనికి ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానము ద్వారా அவனுக்கு பல விதங்களிலே வருமானம் வரக்கூடியதாக இருந்தது. అతనికి పలు విధములుగా ఆ యొక్క ఆదాయం వచ్చే మార్గములు ఉండెను. 10 వழியில அவனுக்கு பணம் வரக்கூடியதாக இருந்தது. 10 మార్గములలో అతనికి ఆదాయము డబ్బు వచ్చుచుండెను. ஒன்னு போனா ஒன்னு, ఒకటి పోతే ఒకటి, ఇది இல்ல அது, ఇది లేకపోతే అది, ఇది అది లేకపోతే ఇంకొకటి. எப்பொழுது அவனுக்கு வருமானம் வந்து
வந்து கொண்டே இருந்தது. ఎప్పుడు అతనికి ఆదాయం వచ్చుచుండును. அளவுக்கு தேவன் தம்முடைய ஞானத்தினால் சாலமோனை நிறைத்திருந்தார். అంత అధికముగా దేవుడు సొలొమోనును తన జ్ఞానముతో నింపి ఉండెను. அப்படினால்தான் நீதிமொழிகளை நான் வாசிக்கும் போது కనుకనే సామెతల గ్రంథములో మనము చదవగా ஞானம் சொல்லுகிறது, జ్ఞానము చెప్పుచున్నది, ஐஸ்வர்யமும் கனமும் என்னிடத்தில் இருக்கிறது. ఐశ్వర్యము ఘనతయు నా యొద్ద ఉన్నది. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. முதலாவது நீ ஐஸ்வர்யம் அடைய வேண்டும் என்றால் మొట్టమొదటిగా నీవు ఐశ్వర్యం పొందవలనంటే உனக்கு ஞானம் வேண்டும். నీకు జ్ఞానం కావాలి. ஞானம் இல்லாவிட்டால் జ్ఞానము లేని ఎడల ஐஸ்வர்யம் உன்னிடத்தில் வராது. ఐశ్వర్యం నీ యొద్దకు రాదు. அதான் பிரசங்கிலே வாசிக்கும் போது కాబట్టి ప్రసంగిలో మనం చదువుచుండగా ஐஸ்வர்யம் அடைகிறதற்கு ఐశ్వర్యము పొందుటకై ஞானிகளின் ஞானம் போதாது, జ్ఞానులకున్న జ్ఞానము సరిపోదు. புத்தி. அதான் 9ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். ప్రసంగి 9వ అధ్యాయం 11వ அதுல వాక్యం வாசிக்கிறோம், చదువుతున్నాం. ஐஸ்வர்யம் அடைகிறதற்கு ఐశ్వర్యము పొందడానికి புத்திமான்களின் புத்தி போதாது. బుద్ధిమంతుల యొక్క జ్ఞానము చాలా. அதாவது ஐஸ்வர்யம் வேணும்னா கண்டிப்பா ஞானம் இருந்தாதான் வரும். కాబట్టి ఐశ్వర్యం కావాలంటే ఖచ్చితముగా జ్ఞానం ఉంటేనే వస్తుంది. ஞானம் இல்லாவிட்டால் జ్ఞానము లేని ఎడల ஐஸ்வர்யத்தை நீ சம்பாதிக்க முடியாது. ఐశ్వర్యము నీవు సంపాదించలేవు. பணம் வந்துட்டு வராது. ఐశ్వర్యం నీకు కలుగదు. சில பேர் ஒரு 10 ரூபாய் 10,000 கொடுத்தா 10,000 రూపాయలు ఇస్తే 10 வழியில் அந்த 10,000 செலவு பண்ணிடுவாங்க. 10 రకాలుగా 10,000 రూపాయలని ఖర్చు చేస్తారు. ஞானமாய் கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை நீ செலவு செய்ய வேண்டும். దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ధనమును జ్ఞానముతో నీవు ఖర్చు చేయాలి. ஒவ்வொரு ரூபாயும் நீ சரியாய் செலவிட வேண்டும். ఒక్కొక్క రూపాయి నీవు సరిగా ఖర్చు పెట్టాలి. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. ஆனபடியால் நீ ஐஸ்வர்யம் அடையும்படி కాబట్టి నీవు ఐశ్వర్యము పొందునట్లుగా முதலாவது உனக்கு வேண்டியது మొట్టమొదటిగా నీకు కావలసినది ஞானம். జ్ఞానము. என்ன சொல்லுங்க, என்னது? అందరూ చెప్పండి ఏమిటి? ஞானம். జ్ఞానం. ஞானம் உள்ளவங்க தான் ஐஸ்வர்யவானா மாறுவாங்க. జ్ఞానవంతులే ఐశ్వర్యవంతులుగా మార్చబడగలరు. వరల్డ్ నంబర్ 1 ఐశ్వర్యవాన్ యారు? இப்போ ఈ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవడు? వరల్డ్ ఉలగ ప్రకారమా, లోక ప్రకారముగా ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవడు? ప్రపంచ ఐశ్వర్యవంతుడు ఎలాన్ మస్క్. ఎలాన్ మస్క్. அவனுக்கு இருக்கிற மூளை பாத்தீங்கன்னா, అతనికి ఉండే బుర్ర చూస్తే பயங்கரமான மூளை. భయంకరమైన బుర్ర. எங்க அறிவு இருக்குதோ, ఎక్కడ జ్ఞానం ఉన్నదో அங்க பணம் இருக்கும், అక్కడ ఐశ్వర్యం ఉంటుంది. ஐஸ்வர்யம் இருக்கும். అక్కడ ఐశ్వర్యం ఉంటుంది. எங்க ஞானம் இருக்குமோ, ఎక్కడ జ్ఞానం ఉంటుందో அங்க என்ன இருக்கும்? అక్కడ ఏముంటుంది? ஐஸ்வர்யம் இருக்கும். ఐశ్వర్యం ఉంటుంది. ஆனா అయితే ஞானத்தின் ஊற்றே நம்முடைய ஆண்டவர் தான். జ్ఞానము యొక్క ఊటయే మన ప్రభువై ఉన్నారు. ஆனா நம்ம பைத்தியக்காரனுங்களா இருக்கிறோம். మనమైతే వెర్రి వాళ్ళ వలె ఉన్నాం. దేవుని ஞானத்தை அனுபவிக்காதவர்களா இருக்கிறோம். దేవుని యొక్క జ్ఞానమును అనుభవించుని వారమై ఉన్నాం. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். దేవుని యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஆனபடியால் కావున நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய ஞானத்திலே செயல்பட வேண்டும். ప్రతిరోజు దేవుని జ్ఞానముతో మనము క్రియ చేయబడాలి. கிறிஸ்து நமக்கு ஞானமாக இருக்கிறார். క్రీస్తు మనకు జ్ఞానమై ఉన్నారు. ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஞானமாய் செய்ய பழகிக் கொள்ளுங்க. ప్రతి కార్యమును జ్ఞానముగా చేయుటకు నేర్చుకొనుడి. அறிவில்லாமல் எந்த காரியத்தையும் செய்யாதீர்கள். జ్ఞానము లేకుండా ఏ కార్యమును చేయరు. அப்பொழுதுதான் உங்களிடத்தில் ஐஸ்வர்யம் தங்கும். అప్పుడే మీ యొద్ద ఐశ్వర్యము నిలుచును. உலகத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, யாம் இருக்கும் இடத்தில் செல்வம் கொழிக்குன்னுவாங்க. அதாவது ஞானம் இருக்கிற இடத்துல செல்வம் செழிக்குமா. లోకంలో ఒక సామెత చెప్తారు, జ్ఞానం ఉండే చోటు ధనము అది పొంగును లేదా సమృద్ధిగా వచ్చును. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. நம்ம ஆண்டவர் தான் அறிவுக்கு ஞானமுக்கு மூலமே. మన యొక్క దేవుడే జ్ఞానమునకు తెలివికి మూలము ఆధారము. ஆனபடியால் ஒவ்வொரு நாளும் ప్రతిరోజు கர்த்தரிடத்திலே దేవుని యొద్ద ஞானத்தை கேட்டு செவியுங்கள். జ్ఞానమును అడిగి ప్రార్థించండి. சாலமோனிடத்திலே தேவன் கேட்டார். సొలొమోను యొద్ద దేవుడు అడిగాను, உனக்கு என்ன வேண்டும்? నీకేం కావాలి? என்ன கேட்டான்? ఏమడిగాడు? என்ன கேட்டான்? சொல்லுங்க, தெரியாதா? ஞானம் வேண்டும் என்று கேட்டான். జ్ఞానము కావాలని అడిగాడు. கர்த்தர் என்ன சொன்னாரு? ప్రభు ఏమని చెప్పాడు? நீ ஞானத்தை கேட்டபடியால், నీవు జ్ఞానమును అడిగినందువలన, நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும், నీవు అడగనటువంటి ఐశ్వర్యమును, ఘనத்தையும், ఘనతను, சகலவற்றையும் సమస్తమును நான் ఉనకు తరుகிறேன். నేను నీకు ఇచ్చుచున్నాను. కరங்களை తట్టి దేవుని మహిమపరచు. చేతులు తట్టి దేవుని మహిమపరచుడి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ஆனபடியால் కాబట్టి தேவனிடத்திலே ஞானத்தை
ஞானத்தை கேளுங்கள். దేవుని యొద్ద జ్ఞానమును అడుగుడి. தேவனே என்னை உம்முடைய ஞானத்தினால் நிரப்பும். దేవా నన్ను నీ జ్ఞానముతో நான் నింపుము. எதை செய்தாலும் உம்முடைய ஞானம் அதிலே வெளிப்பட வேண்டும். ప్రభువా నేను ఏది చేసినా అందులో నీ జ్ఞానం బయలుపడాలి. புத்தியின் மேல் நான் சாரக்கூடாது. నా సొంత జ్ఞానం నేను ఆస్పదం చేసుకొనకూడదు. ஞானம் வேண்டும். నాకు నీ యొక్క జ్ఞానం కావాలి. உம்முடைய ஞானத்தில் நடக்க எனக்கு உதவி செய்யும். ప్రతిరోజు నీ జ్ఞానమందు నడుచుకు నాకు సహాయం చేయి. செய்தாலும் ஞானமாய் செய்ய எனக்கு உதவி செய்யும். ఏది చేసినను జ్ఞానముతో చేయుటకు నాకు సహాయము చేయుము. அதை கர்த்தரிடத்தில் கேட்க வேண்டும். అని దేవుని యొద్ద అడగవలెను. கர்த்தர் தான் அதை தருகிறார். ప్రభువే మనకి ఇచ్చుచున్నారు. கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து அறிவும் புத்தியும் வரும். దేవుని యొక్క నోట నుండి జ్ఞానముయు తెలివియు వచ్చును. அந்த அறிவு ஞானம் எங்க இருந்து வருதுன்னா கர்த்தர்கிட்ட இருந்து தான். ఆ యొక్క జ్ఞానము తెలివి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చుచున్నది. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. రెండవది கர்த்தருக்கு கொடுக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். దేవునికి ఇవ్వడానికి నేర్చుకోవాలి. அப்பொழுது உன்னுடைய ஐஸ்வர்யம் பெருகும். అప్పుడు మీ ఐశ్వర్యం అధికమగును. ஆனபடினால் தான் 1 கொரிந்தியரிலே பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார். కనుకనే కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రికలో అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పుచున్నారు, சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான். అతను కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా కోయును. பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான். అధికముగా విత్తువాడు అధికమైన పంట కోయును. உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவிடத்திலே தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார். ఉత్సాహముగా ఇచ్చువాని ఎడల దేవుడు ఇష్టపడుచున్నాడు. அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல. ప్రతివాడు దుఃఖముతోనూ కాదు బలవంతము చేతను కాదు. அவனவன் தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன். ప్రతివాడు తన మనస్సులో నిర్ణయించుకున్నట్లుగానే ఇవ్వవలెను. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. கர்த்தருக்காகவும் ஏழைகளுக்காகவும் நீ உன் கையை நீட்டும் போது, దేవుని కొరకై నువ్వు పేదవారి కొరకై నీ చేతులు చాపుచున్నప్పుడు கர்த்தருடைய ஐஸ்வர்யத்தை பெருக பண்ணுகிறார். దేవుడు నీ యొక్క ఐశ్వర్యమును వృద్ధి కలుగు చేయుచున్నారు. தேவன் நமக்கு ஒரு பிரமாணத்தை கொடுத்திருக்கிறார். దేవుడు మనకు ఒక నియమమును ఇచ్చి ఉన్నారు. மல்கியாவிலே நாம் வாசிக்கும் போது, మలాకి గ్రంథములో మనము చదువగా அங்கே தேவன் சொல்லுகிறார், అక్కడ ప్రభువు ఇలాగున చెప్పుచున్నాడు, ஆலயத்திலே ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி నా యొక్క ఆలయమందు ఆహారము నిండారుగా ఉండునట్లుగా దశమ భాగங்களை எல்லாம் பண்டகசாலையிலே கொண்டு வாருங்கள். దశమ భాగములన్నీ నా యొక్క ధనాగాండారంలోనికి తీసుకుని రండి. அப்பொழுது நான் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து, అప్పుడు నేను ఆకాశపు వాకిండ్లను విప్పి, இடம் கொள்ளாமற் போக மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்க பண்ண மாட்டேனோ என்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். పట్టజాలనంతగా మీకు ఆశీర్వాదములు నేను కుమ్మరించనా అని నన్ను శోధించి చూడమని చెప్పుచున్నాడు. அதாவது நாம் கர்த்தருக்கு கொடுக்கும் போது, అనగా మనం ప్రభువునకు ఇచ్చుచున్నప్పుడు கர்த்தர் எனக்கு திரும்ப பல மடங்கு தருகிறார் என்கிற விசுவாசத்தோடு நீ கொடுக்க வேண்டும். ప్రభువు నాకు మరలా తిరిగి పలు రెట్లుగా ఇచ్చును అనే విశ్వాసముతో ఇవ్వాలి. விசனமாய் கொடுக்க கூடாது, వ్యసనముగా ఇవ్వకూడదు, கட்டாயமாய் கொடுக்க கூடாது. బలవంతముగా ఇవ్వకూడదు. அப்படி கொடுப்பதினால் உனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் வராது. అలా ఇవ్వడం వల్ల నీకు ఒక్క ఆశీర్వాదము రాదు. கர்த்தருக்கு நீ கொடுக்கும் போது, ప్రభువునకు నీవు ఇచ్చుచున్నప్పుడు ஹீப்ரூல హిబ్రీ భాషలో இந்த பொருளாதார செழிப்பு மெசேர் என்று சொல்லப்படுகிறது. మెషేర్ అని చెప్పబడుచున్నది. அது இன்னொரு பாஷையில ஆசேர். அதாவது అనగా கர்த்தர் உன்னோடு கூட உன்னுடைய பிசினஸ்லயே உன்னுடைய தொழிலே உனக்கு ஒரு பார்ட்னரா இருக்கிறார். ప్రభువు నీ యొక్క వ్యాపారంలో నీ యొక్క వృత్తిలో ఆయన నీతో కూడా ఒక పార్ట్నర్ గా ఉంటున్నాడు. கர்த்தரால் தான் எனக்கு இந்த ஆசீர்வாదம் கிடைக்கிறது, దేవుని వలన నాకు ఈ ఆశీర్వాదం కలుగుచున్నది. அப்படி என்ற விசுவாசத்தோடு நீ கொடுக்கும்போது, అలా నీవు విశ్వాసంతో ఇచ్చుచున్నప్పుడు உனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். నీకు ఆశీర్వాదం దొరుకును. ஆனால் కట్టాయమాய் విసనమాయి கொடுக்கும் போது, అయితే బలవంతముగాను వ్యసనముగాను ఇచ్చుచున్నప్పుడు நீ ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியாது. నీవు ఆశీర్వాదమును పొందలేవు. தேவன் சபையிலே தசம்பாகம் என்கிற ஒரு பார்ட்டை ஏன் வைத்தார்? దేవుడు సంఘములో దశమ భాగం అనే ఒక ఆలోచనను ఎందుకు పెట్టెను? பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் వేరా இருக்கிறது. ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలమై ఉన్నది. It's a root of all every evil என்று சொல்லப்படுகிறது. అది ప్రతి విధమైన దురాత్మలకు అదియే వేరని చెప్పబడుచున్నది. పణ ఆశ இருக்கும்னு சொன்னா, నాలో ధనాపేక్ష ఉండును అన్నట్లయితే எனக்குள்ள எல்லா தீமைக்கான வேர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். నాలో సమస్తమైన కీడులకు కావలసిన వేరు ఉన్నదని అర్థం. அந்த வேரை புடுங்குவதற்காகத்தான் ఆ వేరును లాగివేయడానికి కోసమే தேவன் என்ன நியமித்தார்? దేవుడు దేనిని నియమించెను? సభలో దశమ భాగం ఎన్నుగో ஒரு காரியத்தை நியமித்தார். సంఘములో దశమ భాగం అనే ఒక కార్యమును నియమించెను. இவர் 10 ரூபாய் சம்பாதிச்சு, కష్టப்பட்டு 10 ரூபாய் சம்பாதிச்சு, ఈయన కష్టపడి 10 రూపాయలు సంపాదించి 1 ரூபாய் கொண்டு வந்து ₹1 తీసుకుని వచ్చి எனக்கு கொடுத்தார்.
ప్రభువే నాకు ఇచ్చెను அப்படின்ற விசுவாசத்தோட అలాంటి ఒక విశ్వాసముతో கர்த்தருடைய ஆசாரியத்திலே கொண்டு வந்து கொடுக்கும் போது దేవుని యొక్క యాజకుల చేతికి తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చేటప్పుడు அந்த பண ஆசை என்ற வேரை கர்த்தர் பிடுங்கி போடுகிறார். ఆ ధనాపేక్ష అనే వేరును దేవుడు లాగివేయుచున్నాడు. பண ஆசை என்னவாக இருக்கிறது? ధనాపేక్ష ఏమై ఉన్నది? சகல தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது. సమస్త కీడులకు అది మూలమై ఉన్నది. பண ஆசை இருக்கிறவன் காணிக்க தசமா கொடுப்பானா? ధనాపేక్ష ఉండేవాడు కానుకలు దశమ భాగములు ఇస్తాడా? சொல்லுங்க, கொடுப்பாங்களா? ఇస్తారా? கொடுக்க மாட்டான், ఇవ్వరు. அதை பிடுங்குவதற்காகத்தான் దానిని లాగివేయడానికి தேவன் என்ன பிரமாணத்தை சபையிலே வைத்தார்? దేవుడు సంఘములో ఎటువంటి ప్రమాణాన్ని ఉంచెను? தசம பாகம் காணிக்கை என்ற ஒரு பிரமாணத்தை வைத்தார். కానుకలు దశమ భాగములనే ప్రమాణమును ఉంచెను. அதை நீ விதைக்கிறாய். అది నువ్వు విత్తుచున్నావు. என்ன செய்கிறாய்? ఏం చేస్తున్నావు? விதைக்கிறாய். విత్తుచున్నావు. நீ விதைக்கும் போது నువ్వు విత్తుచున్నప్పుడు கர்த்தர் உனக்கு எப்படி தருகிறாரா? ప్రభువు నీకు ఎలా ఇస్తున్నారు? எப்படி தருகிறார்? சகல விதமான அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி உன்னுடைய மடியிலே போடுகிறார். ఆయన దాన్ని అలాగనే దాన్ని నిండార్లుగా చేసి నీ ఒడిలో కుమ్మరించుచున్నారు. கர்த்தருடைய నామத்துக்கு స్తోత్రం. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. நாம் அந்த காரியத்திலே உண்மையுள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். మనం ఆ కార్యములో నమ్మకస్తులై ఉండాలి. அதாவது అనగా நாம் கர்த்தருக்காய் எதை செய்தாலும், మనం దేవుని నిమిత్తమై ఏది చేసినను கர்த்தர் அதை திரும்பவும் நூறத்தனையாய் நமக்கு தருவேன் என்று வாக்கு பண்ணுகிறார். మరలా దేవుడు దాన్ని నూరంతలుగా తిరిగిస్తానని వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు. లూకా సువిశేషத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது, లూకా సువార్తలో మనం చదువుచుండగా என் நிமித்தமாகவும் నా నిమిత్తముగాను சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாகவும் సువార్త నిమిత్తముగాను தன்னுடைய வீட்டையாவது మనకి తన ఇంటినైనను நிலத்தையாவது భూములనైనను சகோதரனையாவது సహోదరునైనను சகோதரியாவது సహోదరినైనను விட்டவன் எவனோ విడిచిపెట్టిన వాడెవడో இம்மையில் அவைகளை நூறத்தனையாய் பெற்றுக்கொண்டு ఇహమందు వాటిని నూరంతలుగా పొంది மறுமையிலே రాబో యుగమందు நித்திய ஜீவனையும் அடைவான். నిత్య జీవమును పొందునని చెప్పాను. ஏதாயிலும் ஒன்றை இழந்தால், ఏదైనా ఒకదాన్ని కోల్పోతే, நூறத்தனையத்தை வாசிங்க. మార్కు 10:29 வாசிங்க. மார்க் 10:21. మార్కు 10:21. అందుకు యేసు ఇట్లా నేను నా నిమిత్తమును సువార్త నిమిత్తమును ఇంటినైనను అన్నదమ్ములనైనను అక్క చెల్లెండ్రనైనను తల్లిదండ్రులనైనను పిల్లలనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు ఇప్పుడు ఇహమందు హింసలతో పాటు నూరంతలుగా ఇండ్లను అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెండ్రను తల్లులను పిల్లలను భూములను రాబోవు లోకమందు నిత్య జీవమును పొందునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. அதற்கு இயேசு பிரதியுத்தரமாக, என் நிமித்தமாகவும் சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாகவும் வீட்டையாவது சகோதரரையாவது சகோதரிகளையாவது தகப்பனையாவது தாயையாவது மனைவியையாவது பிள்ளைகளையாவது நிலங்களையாவது விட்டவன் எவனும் இப்பொழுது இம்மையில் துன்பங்களோட கூட நூறத்தனையாக வீடுகளையும் சகோதரரையும் சகோதரிகளையும் தாய்களையும் பிள்ளைகளையும் நிலங்களையும் மறுமையிலேயே நித்திய ஜீவனையும் அடைவான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். எதையாகிலும் விட்டால், ఏదైనా విడిచిపెట్టినట్లయితే கர்த்தர் நிமித்தமாக சுவிசேஷ நிமித்தமாக ప్రభువు నిమిత్తమై సువార్త నిమిత్తమై கர்த்தர் எப்படி தருகிறாரா? ప్రభు ఎలాగన తిరిగి ఇచ్చుచున్నారు? சொல்லுங்க, எத்தனை விதம், எத்தனையா தருகிறார்? ఎన్ని అంతలుగా తిరిగి ఇచ్చుచున్నారు? நூறத்தனையா. నూరంతలుగా கர்த்தர் நிமித்தமாக, ప్రభువు నిమిత్తముగా, ஊழியத்து நிமித்தமாக, సేవ నిమిత్తముగా. நீ ₹1 இழக்கிறன்னு வைத்துக்கோ. నువ్వు ₹1 కోల్పోతున్నావు అనుకో. மறுபடியும் ஆண்டவர் எத்தனையா தருவேன்னு சொல்லுங்க. దేవుడు దాన్ని ఎన్ని రెట్లుగా నీకు తిరిగిస్తానంటున్నారు? அதாவது అనగా கிறிஸ்துவுக்காக, క్రీస్తు కొరకై, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நிமித்தமாக దేవుని యొక్క రాజ్యము నిమిత్తముగా நீ ₹1 இழந்து போனால், ₹1 నువ్వు నష్టపోయినట్లయితే தேவன் அதை எத்தனை ரூபாய் உனக்கு திருப்பி దేవుడు దాన్ని ఎన్ని రూపాయలుగా తిరిగిస్తానన్నారు? ₹100. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు எது స్తోత్రం. வேண்டுமானாலும் దేనినైనాను தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து இரவெல்லாம் நீ ஜெபிக்கிற, உன் பலன் எல்லாம் போது. దేవుని సన్నిధిలో రాత్రంతా కూర్చొని ప్రార్థిస్తున్నావు, నీ బలమంతయు ఒడిగిపోవచ్చున్నది. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் கத்தி 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 ஜெபிக்கிற, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అరచి అరచి ప్రార్థిస్తున్నావు, உன் பலன் எல்லாம் போது. నీ బలమంతా పోతున్నది. 1% பலன் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. కొంత పర్సంటేజ్, కొంచెం శాతం బలం పోయిందనుకో, எத்தனை பலன் வரும்? ఎంత బలం వస్తుంది?
నూరత్తనే వరం 100 రెట్లుగా వస్తుంది. అనదం దేవ సముద్రం வரும்போது కనుకనే దేవుని సముఖమునకు వచ్చుచున్నప్పుడు வலி இருந்தாலும் నొప్పి ఉన్నా, కష్టం இருந்தாலும் కష్టం ఉన్నా, பலவீனம் இருந்தாலும் బలహీనత ఉన్నా வந்து இங்க உட்கார்ந்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோ, వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నావనుకో, கர்த்தருக்காய் நீ இழந்து போகிற அந்த 1% பலன் దేవుని కొరకై నువ్వు కోల్పోతున్న 1% బలము நூறத்தனையாய் திரும்ப உனக்கு கிடைக்கும். 100 రెట్లుగా మరలా నీకు దొరుకును. ஆமென், ఆమేన్, ஆமென், ఆమేన్. நிறைய பேர் போய் அங்க இருந்து அந்த நைட் ஜெபத்துக்கு வராங்க. చాలా మంది నుంచి అక్కడి నుంచి ఆ యొక్క రాత్రి ప్రార్థనకు వచ్చుచున్నారు. இங்க இருக்கிறவங்க ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు ஒரு ராத்திரி எல்லாம் ஆண்டவர் சமூகத்துல உட்கார்ந்து தங்களுடைய பலனை போகொட்டு இழந்து போவதற்கு కష్టం. ఒక రాత్రి అంతా దేవుని సముఖంలో కూర్చొని తమ బలమును పోగొట్టుకొనడానికి కష్టపడుచున్నారు. కష్టం. ஞாயிற்றுக்கிழமை வரதே பெரிய కష్టం. ఆదివారం రావడమే చాలా కష్టం. கஷ்டப்பட்டு இரவெல்லாம் விழுத்திருந்து ஆவில் நிறைஞ்சு ஜெபிச்சு இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஆவாதுன்னு நினைச்சுக்கிறான். అక్కడ మేలుకు నుండి రాత్రంతా ప్రార్థించి అవంతా మా వల్ల కాదని అనుకుంటున్నారు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. கர்த்தருக்காய் நீ செலவழிக்கிற எதுவா இருக்கலாம், దేవుని కొరకై నీవు ఖర్చు చేయుచున్నది ఏదైనాను కావచ్చు, உனக்கு நூறத்தனையாய் திரும்ப வரும். మీకు నూరంతలుగా తిరిగి వచ్చును. ஆமென், ఆమేన్. அந்த வசனத்துல ஆண்டவர் 2 காரியத்தை மட்டும் திரும்பி நூறத்தனையாய் கிடைக்காதுன்னு அதை மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. என்ன காரியம்? ఆ స్థలమందు 2 కార్యములు 100 అంతలుగా తిరిగి వచ్చాయని చెప్పిన పట్టికలో ఒక 2 కార్యములను చెప్పలేదు. ఏవేవి అవి? எது? మనవి மனைவி, భార్య, రెండవది பிள்ளைகளா? மனைவி, அப்புறம் தகப்பன், తండ్రి. ரெண்டுமே நூறத்தனையா வராதுன்னு சொல்லிட்டார். ఈ రెండిటిని 100 రెట్లుగా తిరిగి ఇవ్వలేనని చెప్పారు. ஐயோ, ஒரு பொண்டாட்டி இழந்துட்டா 100 பொண்டாட்டி கிடைக்கணும்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ఒక భార్యని కోల్పోతే 100 భార్యలు వస్తారనుకోబాకండి, திரும்ப கிடைக்காது, అది మరలా రాదు. ஒரு தகப்பன் எழுந்துட்டு இன்னொரு 100 தகப்பன் கிடைப்பாங்க. ఒక తండ్రిని కోల్పోతే 100 తండ్రులు వస్తారు. தகப்பன் 100 சொல்லவே இல்லை. ஏன் தெரியுமா? తండ్రులను 100 మందిగా చెప్పలేదు. ఎందుకో తెలుసా? தேவன் தகப்பனா இருக்கிறார். దేవుడే మనకు తండ్రిగా ఉన్నాడు. தகப்பன் నేనే నీ యొక్క తండ్రినై ఉన్నాను. ఆమేన్, ஆமென், ఆమేన్, ஆமென், ఆమేన్, ஆமென், ఆమేన్. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. ஆனபடியா 100 அப்பாங்க கிடைக்க மாட்டாங்க. 100 మంది తండ్రులు దొరకరు. ஒரே தகப்பன், ఒకే తండ్రి, என் பரமபிதா, నా పరమ తండ్రి. அவர் எனக்கு போதுமானவர். ఆయన నాకు చాలినవాడు. எனக்கு போதும். ఆయన ప్రేమ నాకు చాలు. more than enough to me. అది నాకు కావలసిన దానికంటే అధికమైనది. ஆமென், ఆమేన్, ஆமென், ఆమేన్. ஆனபடியா కాబట్టి நீங்கள் தரித்திரமா இருப்பது தேவனுடைய திட்டமே கிடையாது. మీరు దరిద్రులై ఉండుట దేవుని యొక్క ప్రణాళిక కాదు. கர்த்தர் உங்களை ஐஸ்வர்யவான்களாய் ஆக்குவாராக. ఈ సంవత్సరంలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఐశ్వర్యవంతులుగా మార్చునుగాక. ஆமென், ఆమేన్, ஆமென், ఆమేన్. அதை நீங்கள் விரும்புங்கள். దాన్ని మీరు కోరండి. அந்த ஆசீர்வாதத்தை எதிர்பாருங்கள். ఆశీర్వాదమును ఎదురు చూడండి. அதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஞானத்தை கேளுங்கள். దాని కొరకై ప్రతిరోజు దేవుని యొద్ద నుండి జ్ఞానమును అడగండి. சிற்றின்ப பிரியன் ஐஸ்வர்யம் அடையான் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. తాత్కాలికమైన సంతోషమును కోరువాడు ధన సమృద్ధి నొందడని దేవుని వాక్యం తేటగా చెప్పుచున్నది. ரொம்ப లగ్జూరియஸா இருக்கணும்னு ఆశపట్టినా நீங்க ஐஸ்வர்யவானா மாற முடியாது. ఎక్కువ ఆడంబరముగా ఉండాలని కోరినట్లయితే మీరు ఐశ్వర్యవంతులుగా మారలేరు. ரொம்ப మాంస ఆశలు இருந்தா நீங்க ஐஸ்வர்யவானா மாற முடியாது. ఎక్కువ శరీర ఆశలు ఉంటే మీరు ఐశ్వర్యవంతులుగా మారలేరు. இருக்கிற பணமும் போய்டும். ఉండే డబ్బు కూడా పోతుంది. எப்படி? ఎలాగున? ఎక్కడ? அந்த தகப்பன் இடத்திலே இளைய மகன் தன்னுடைய சொத்து பாகத்தை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு போய் எங்க செலவழித்து போடுகிறான். తండ్రి యొద్ద నుంచి ఆ రెండవ చెడ్డ కుమారుడు తండ్రి యొద్ద ఆశనంతా తీసుకుని వెళ్ళి ఎక్కడ ఖర్చు చేసి నాశనం చేస్తున్నాడు. వేశ్యகளிடத்திலே செலவழித்து போட்டு వేశ్యల యొద్ద పాడు చేసెను. அதாவது అనగా மாம்சத்தின் இச்சையுடையவர்கள், శరీర ఇచ్చలు కలిగిన వారు ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக முடியாது. ఐశ్వర్యవంతులు కాలేరు. பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க உங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். పరిశుద్ధముగా జీవించడానికి మిమ్మల్ని ప్రతిష్ఠించుకోండి. கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருக்க உங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள். ప్రభువునకు ప్రీతికరముగా ఉండడానికి మిమ్మల్ని అప్పగించుకోండి. உங்களை தேடி வரும். ఐశ్వర్యం మిమ్మల్ని వెతికి వచ్చును. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని యొక్క నామమునకు స్తోత్రం. இன்றைக்கு இது போதும்.
ఈ రోజుకి ఇది చాలు. வருகிற வாரம் அடுத்த காரியத்தை தியானிக்கலாம். వచ్చే వారం ఇంకొక కార్యమును ధ్యానిస్తాం. நம்முடைய கண்களை మూடுவோம். అందరం మన కళ్ళను మూయుదాం. கர்த்தாவே, என்னை நீர் ஐஸ்வர்யவான் ஆக்கும்படி ప్రభువా, నన్ను నీవు ఐశ్వర్యవంతునిగా చేయుట కొరకై దరిద్రనాய் మారినీర్. మీరు దరిద్రులుగా మారితిరి. దరిద్రமாய் இருப்பது உம்முடைய சித்தம் அல்ல. నేను దరిద్రుడై ఉండుట మీ చిత్తము కాదు. దరిద్రం என்பது ஒரு சாபம். దరిద్రత అన్నది ఒక அந்த శాపం. சாபத்திலிருந்து நீர் என்னை மீட்டு கொண்டிருக்கிறீர். ఆ శాపము నుంచి మీరు నన్ను విమోచించి ఉన్నారు. எனக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதங்கள் 4 திசைகளிலிருந்து வரட்டும். నాకు రావలసిన ఆశీర్వాదములు 4 దిక్కుల నుండి రానిమ్ము. என்னை நீர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர். నన్ను మీరు ఆశీర్వదించి உம்முடைய ఉన్నారు. ஆசீர்வாதம் எனக்கு ஐஸ்வர்யத்தை தருகிறது. మీ యొక్క ఆశీర్వాదం నాకు ఐశ్వర్యమును ఇచ్చుచున్నది. அதை நான் విశ్వాసిக்கிறேன். దాన్ని నేను நீர் విశ్వసించుచున్నాను. எனக்காய் தரித்திரனானபடியினால் నీవు నా నిమిత్తమై దరిద్రుడమైనందువలన நான் ஐஸ்வர்யவானாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன். నేను ఐశ్వర్యవంతునిగా మార్చబడి ఉన్నాను. பரலோகத்தின் பொக்கிஷங்கள் எனக்கு திறக்கப்படுவதாக. పరలోకము యొక్క ధనములు నా కొరకై తెరవబడును గాక. நான் இது முதற்கொண்டு தசம பாகங்கள், காணிக்கைகள், ஏழைகளுக்காய் செய்யக்கூடிய காரியங்களிலே நான் உண்மையா இருக்கும்படி என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். నేను ఇది మొదలుకొని దశమ భాగములోను పేదలకు ఇచ్చుచున్నటువంటి కార్యములన్నిటిలో కూడా నమ్మకముగా ఉండుటకు నాకు సహాయము చేయము. என்னை நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். నన్ను నేను అప్పగించుకొనుచున్నాను. ஆசீர்వదిயும். నన్ను ఆశీర్వదించము. దరిద్రం మారட்டும். నన్ను నా యొక్క దరిద్రత మారనిమ్ము. శాపం నీంగட்டும். నా శాపము తొలగనిమ్ము. యేసువిன் నామమున యేసు నామమున దరిద్రத்தின் ஆவியை சபிக்கிறோம். దరిద్రత ఆత్మను శపించుచున్నా. தேவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற கடன்கள் எல்லாம் அடைக்கப்படுவதாக. దేవుని యొక్క పిల్లల జీవితంలో ఉన్న అప్పులన్నీ కూడా పూడ్చబడును గాక. இந்த సభையில் இருக்கிற దేవుని పిల్లలు కடன் వాంగ முடியாத அளவிற்கு அவர்களை ஆசీర్వదిపీరాக. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దేవుని పిల్లల యొక్క కుటుంబంలో ఇంకా అప్పులు తీయకుండంత వదువుగా వారిని మీరు ఆశీర్వదించుదురు గాక. கர்த்தாவே, அவருடைய கூடையும் மாப்பிசைகிற தொட்டியும் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். ప్రభువా, వారి యొక్క గంపయు వారి యొక్క పిండి పిసుకు తొట్టియు దీవించబడును గాక. கைகள் செய்கிற வேலைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. వారి చేతి ప్రయాసములు ఆశీర్వదించబడును గాక. வேலைகள் இருக்கிற சாபங்கள் நீங்கட்டும். ఆ పళ్ళలో ఉన్న శాపములు తొలగును గాక. குடும்பங்களில் இருக்கிற சாபம் என்கிற தரித்திரம் நீங்கட்டும். వారి కుటుంబంలో ఉన్న శాపం అనే దరిద్రత తొలగిపోవును గాక. எல்லா பாவ கட்டுகள் நீங்கட்டும். అన్ని పాపపు బంధకములు తొలగును గాక. சிற்றின்ப பிரியன் ஐஸ்வர்யம் அடைய மாட்டான். సుఖభోగాసక్తుడు ఐశ్వర్యవంతుడు కానేరడు. சிற்றின்பங்களை குறித்த எல்லா ஆசை இச்சைகள் உடைய பிள்ளைகளை விட்டு விலகட்டும். సుఖభోగముల గురించిన ఆశ ఇచ్చలుని బిడ్డల విడిచి తొలగిపోవును గాక. ஆசைகள் நீங்கட்டும். ఆ ఆశలు తొలగును గాక. இயேசுவின் நாமத்தினால். యేసు నామమున. இயேசுவின் நாமத்தினால். యేసు నామమున. நீதிமானுடைய சிரசின் மேல் ஆசீர்வாதங்கள் வந்து இறங்கும். నీతిమంతుని యొక్క శిరస్సు మీద ఆశీర్వాదములు వచ్చి దిగును. கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். యేసు రక్తము చేత. கிறிஸ்து இயேசுவின் சிலுவை பலியினால். క్రీస్తు యేసు యొక్క శిలువ బలి చేత. நீதிமான்களாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிற தேவ ஜனங்கள் மேல் నీతిమంతులుగా మార్చబడి ఉన్న దైవ జనుల మీద தேவ ஆசீர்வாதம் இறங்குவதாக. దేవుని ఆశీర్వాదం దిగును గాక. தேவனுடைய பிள்ளையே, దేవుని బిడ్డ, நீ தொடர்ந்து தரித்திரத்தில் ஏன் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து வந்தாய். నీవు కొనసాగుతూ ఎందుకు దరిద్రతలోనే ఉండాలని తలంచి వచ్చితివి. கர்த்தருடைய தரித்திரத்தை மாற்றுவார். ప్రభు నీ దరిద్రతను మార్చును. கர்த்தருனை வாளாக்காமல் தலையாக்குவார். ప్రభువు నిన్ను తోకగా కాక తలగా நீ నియమించును. கீழாகாமல் மேலாவாய். నీవు క్రింది వాడవిగా కాక పై వాడవిగా ఉందువు. நீயோ கடன் வாங்காமல் அநேகருக்கு கடன் கொடுப்பாய். నీవైతే అప్పు తీసుకొనక అనేకులకు అప్పిచ్చుదుము. கர்த்தர் இந்த ஆசீர்வாதத்தை உனக்கு இன்றைக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார். ప్రభు ఈ యొక్క ఆశీర్వాదం నీకు వాగ్దానం చేయుచున్నారు. கர்த்தருக்கென்று விதைக்கிற அந்த விதையை பெருக பண்ணு. దేవుని కొరకై విత్తుచున్న విత్తనములను అధికము చేయుము. கர்த்தருடைய விதைக்கிற விதைகளை பெருக பண்ணுவார். దేవుడిని విత్తుచున్న విత్తనములను వృద్ధి పరచును. ஆதி ஆகமம் 24ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும்போது ఆది కాండం 24వ అధ్యాయంలో మనము చదువగా 26ஆம் அதிகாரம் 26వ అధ్యాయం 13, 12, 13 వచనங்களிலே 12, 13 వాక్యములలో கர்த்தர் ஈசாக்கை ஆசீர்வதித்தார். ప్రభు ఇస్సాకును ఆశీర్వదించెను. அவன் வர 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 விருத்தி அடைந்தான். అతడు రాను రాను అభివృద్ధి పొందెను. அவனுடைய ஆட்டு மந்தைகள் பெருகினது. అతని యొక్క గొర్రెల మందలు విస్తరించెను. ஆதியாகமம் 26:13 வாசிக்கிறோம். ఆది కాండం 26వ అధ్యాయం 13వ వాక్యంలో చదువుచున్నాం. அவன் ஐஸ்வர்யவானாகி అతడు ఐశ్వర్యవంతుడై வர வர விருத்தி அடைந்து నాటికి అభివృద్ధి నొందుచు பெரியவனானான். మిక్కిలి గొప్పవాడాయను. பெரியவனானான். మిక్కిలి గొప్పవాడాయను. ఉదారత్వం உள்ள ஆத்துமா செழிக்கும். உதாரத்துவம் உள்ள ఉదారత కలిగినటువంటి ఆత్మ వర్ధిల్లును. వారి ఇరైతు విరుத்தி అடைవారు ఉండు. ధారాళముగా ఇచ్చి ధన సమృద్ధి కలిగిన వారు ఉన్నారు.
பாவத்திற்காக அல்ல, పాపము కొరకు కాదు, பரிசுத்தத்திற்காக, పరిశుద్ధత కొరకు, தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக, దేవుని యొక్క రాజ్యము కొరకు, ஏழைகளுக்காக పేదల కొరకు வேதம் சொல்லுகிறது. ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు, கருணை கண்ணன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார். అతను కరుణ కలిగిన వాడు ఆశీర్వదించబడును. கருணை கண்ணன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார். జాలి కలిగిన వాడు ఆశీర్వదించబడును. கண்கள் இரக்கமுள்ள கண்களா இருந்தா నీ కన్నులు జాలి కలిగిన కన్నులై ఉంటే நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய். నీవు ఆశీర్వదించబడదు. உனக்கு இரக்கம் இல்லாவிட்டால் నీకు కనికరం లేనట్లయితే ஆசீர்வதிக்கப்பட மாட்டாய். ఆశీర్వదించబడనేరవు. தேவனுடைய பிள்ளையே, దేవుని బిడ్డ, ஏழைக்கு இறங்குறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான். బీదలకు కనికరించువాడు యెహోవాకు అప్పిచ్చుచున్నాడు. அவன் கொடுத்ததை கர்த்தர் திரும்ப கொடுப்பார். ఆడు ఇచ్చినది ప్రభు మరలా తిరిగి ఇచ్చును. நீ கொடுத்த மாதிரியே தரமாட்டார். అదే నువ్వు ఇచ్చినట్లుగానే తిరిగి ఇవ్వరు. அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி உனக்கு கொடுப்பார். ఆయన దానిని మీ మీద బాగా నిండు కుదిలించి నిండారుగా ఉండినట్లుగా ఇచ్చును. ஏழைகள் மேல் இரக்கமுள்ளவனாயிரு. నీవు పేదల మీద కనికరము గలవాడై ఉండుము. தரித்திரர்கள் மேல் இரக்கமுள்ளவனாயிரு. దరిద్రుల మీద కనికరము గలవాడై ఉండుము. நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய். నీవు ఆశీర్వదించబడు. கர்த்தர் இன்றைக்கு உன்னுடைய சாபங்களை கேன்சல் பண்ணுகிறார். ప్రభు నేడు నీ శాపములను రద్దు చేయుచున్నాడు. கர்த்தரிடத்தில் வாய் திறந்து பேசு. యేసు నామములో నోరు తెరిచి మాట్లాడండి. கர்த்தரிடத்தில் வாய் திறந்து பேசு. ప్రభు యొద్ద నోరు తెరిచి మాట్లాడండి. சாபம் நீங்கட்டும். నీ శాపము తొలగును గాక. దరిద్రం నీంగట్టు. నా దరిద్రత తొలగును గాక. வீட்டில் இருக்கிற சாபங்கள் விலகுவதாக. నా కుటుంబంలో ఉన్న శాపములు తొలగిపోవును గాక. உன்னுடைய நிலம் ஆசీర్వదిக்கப்படும். నీ యొక్క భూమి ఆశీర్వదించబడును. நீ விதைத்த விதைகள் ஆசீர்வదిக்கப்படும். విత్తన విత్తనములు ఆశీర్వదించబడును. வேலைகள் ஆசீர்வదిக்கப்படும். నీ చేతి ప్రయాసములు ఆశీర్వదించబడును. యేసు నామమున ஊழியக்காரனாய் దేవుని యొక్క సేవకునిగా ఆశీర్వదిக்கிறேன். నిన్ను ఆశీర్వదించుచున్నాను. హల్లెలూయా.